We have this first episode of our new channel called Know the Reality. We have been in this industry from 1997. See, you have technology in place. You have AI and VR technology in place for engineers and contractors to use while constructing a building. I wanted to ask a very burning question since in the industry. ఎందుకంటే అప్పటి నుంచి నేను వెయిట్ చేస్తున్న ఈ క్వశ్చన్ అడుగుదామని బికాస్ యూ ఆర్ ఎ డెవలపర్ యూ నో ఇట్ బెటర్. And I don't want to be insensitive by saying Hydra is correct. At the same time, I don't want to be partial by saying Hydra is incorrect. జనరల్గా ఒక కస్టమర్ సైట్కి వస్తేనే విజిట్ చేస్తేనే అర్థమయ్యే పాయింట్స్ కొన్ని కొంచెం డిస్టెంట్ నుంచి కూడా టెక్నాలజీ ఎయిడ్ తోటి చూడగలగాలి. కాదు, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది మీరు ఇండస్ట్రీలో అంటే మీ బిజినెస్లోకి వచ్చి? బికాస్ ద వే యూ టాక్ ఆర్ ద వే యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈజ్ వెరీ డీప్. One of the core employees, so let's say we have 30 to 40 core employees or core teams working under us, one of these core employees will be living in that community for 3 to 4 years. So before we end this, I just want you to give 3 good tips for a home buyer as well as an investor. అంటే ఏవేవి ఉంటాయి? 2 hours podcast ని మొత్తం ఒక 2 minutes లో కంక్లూడ్ చేయమంటే. Hello everyone, I am Navneet from our new YouTube channel called Know the Reality. Today our first guest is Mr. Vivek Chidalla, who is the director at Vijeta Group. They are more than 25 years old real estate developer. He is a second generation entrepreneur in the family. So let's hear more from him. Hi Vivek, how are you? Hi Navneet. We have this first episode of our new channel called Know the Reality. So on that basis, you can just tell about yourself and your brand so that we can understand better. Thank you for making me part of your most valuable series, which is actually the requirement of the time. Me viewers kosam malli once again, I'm Vivek Chidalla, CEO and Managing Director at Vijeta Group of Companies. We have been in this industry from 1997. This is our 27th year. My father, Madan Mohan Chidalla garu, ee company established చేశారు in 1997. He is a civil engineer by profession, and he had this passion of creating memorable lifestyles for people right from the beginning, and that's where he wanted to enter into this particular field. He is the first generation businessman in our family. After that, I have done my BTech from Chennai, and then I have done my MBA from Bombay. I've worked in the corporate sector for a couple of years, for 3 years, with a couple of multinational companies. And then I thought this industry was seeing a radical shift from, I think, around 2014-15 nunchi. The whole industry has been seeing a radical shift in the way it is being operated. దానికన్నా ముందు కొంచెం కార్పొరేట్ స్టైల్ లాగా ఉండకపోతుండే. ఇట్ వాస్ వెరీ ట్రెడిషనల్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. But then from 2014-15, when I saw this changes happening, I thought this would be a suitable area for me to use my expertise and add some value to the whole industry and also to our company. Probably I've entered in the business in one of the toughest times. అంటే I know about you, MBA చేసి కార్పొరేట్స్లో వర్క్ చేస్తూ సడన్గా ఏ రోజు అనిపించింది కి యూ వాంటెడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్? అదే అంటే ఇప్పుడు 2019లో సో ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై ఎంబీఏ ఇన్ బాంబే ఇన్ 2014-16. Bombay's real estate market, so real estate conversations have been our dinner table conversations right from my childhood. నేను 5th 6th క్లాస్ నుంచి కూడా మై ఫాదర్ హ్యాస్ ఇన్వాల్వ్డ్ మీ ఇన్ టు ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నేను స్కూల్ అయిపోయింది హిమాయత్ నగర్లో సెయింట్ పాల్ స్కూల్లో చదువుకున్నా. అక్కడే మా ఆఫీస్ ఉండేది హిమాయత్ నగర్లో. స్కూల్ అయిపోగానే నన్ను డైరెక్ట్ పిక్ చేసుకొని ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవడము. ఆఫీస్ నుంచి I used to sit in a couple of meetings at my father or his partners or all the people used to have. మార్కెట్ గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాట్లాడడము. 7th 8th క్లాస్కి వచ్చేసరికి నేను కూడా నా ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడము, ఇట్లాంటివన్నీ. ఆబ్వియస్లీ దే వుడెంట్ టేక్ ఎనీ ఆఫ్ మై ఇన్పుట్స్, బట్ ఇట్ గేవ్ మీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ excitement about the whole industry. And then later, fortunately, I got to study in multiple cities of India. So I spent good quality time in Bangalore for a year, 4 years in Chennai, 2 years in Bombay, 1 year in Kolkata, few other parts of India like Sikkim lo konta, Vizag lo konta, ee area anta as a part of my corporate job and education, I had spent a lot of time. One difference that I used to observe from 2009 till 2014-15 was different parts had different ways of doing this business. Suddenly 2014 నుంచి
people started coming onto common ground. It is just the beginning of the whole change in the process. Probably it will take another decade for the whole country to get onto common ground. But people started talking about this industry as a part of a కామన్ గ్రౌండ్. ఇదేదో ఒక రాడికల్ చేంజ్ వస్తుంది, ఒక షిఫ్ట్ రాబోతుంది అన్నట్టు అనిపించింది. సో దట్ ఈస్ వెన్ ఐ థాట్ కి ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ ఇండస్ట్రీ, get into any industry which had certain challenges. So ఈ radical change shift వస్తున్న ఇండస్ట్రీలో if we enter as an early entrant, my future will be very progressive అన్న ఆలోచన. And at the same time, we as a company, Vijayta Group as a company was also taking that change, welcoming that change in a positive way. మేము కూడా చాలా ట్రెడిషనల్గా we have only concentrated on giving good housing to people, but we've never concentrated on making this business into a corporate company sort of thing. And my dad also expressed his interest into making this into a proper corporate company, so that a brand value will get carried on. So that is when I thought, okay, with my friends, my connections with most of these people doing business, like you've built many brands, then I know about you, then I know about Sharan and all these people. So atla, I thought we all should come together and make it a brand. So probably ఇంతకు ముందు ఓన్లీ మన బిజినెసెస్ వేర్ లైక్ పర్పస్ సాల్వ్ చేసి ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ సాల్వ్ చేస్తే సరిపోతుండే. ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ ఆఫర్ చేస్తూ కూడా బ్రాండ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది, ప్రైడ్ అయిపోయింది, సర్వైవ్. సో ప్రాబ్లీ దట్ ఈస్ ద రైట్ టైమ్ యూ ఎంటర్డ్. సో ఇఫ్ ఐ మే అండర్స్టాండ్ వివేక్, ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చావు, న్యూ ఏజ్ పర్సన్ థింకింగ్ కానీ మీ ఫాదర్ థింకింగ్ కానీ ఐఎమ్ ష్యూర్ చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది. అట్లా ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చినప్పుడు వాట్ వేర్ ద న్యూ అబ్జర్వేషన్స్ ఫ్రమ్ అ బయర్? అంటే ఇంతకుముందు 10-15 years బ్యాక్ ఒక ఇల్లు కొనాలి అనుకుంటే బయ్యర్కి ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండేటివి, ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా మారుతున్నాయి, దానికి మీరు ఎలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకొచ్చారు మార్కెట్లో? కొంచెం అంటే ఒకసారి జనరల్గా మన బయర్ సైకి కూడా, బయర్ ప్రాసెస్, ద హోల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ బయింగ్ కూడా ఎట్లా చేంజ్ అయిందంటే, లెట్స్ సే మనం ఎర్లీ 2000sలో ఇఫ్ యూ వర్ టు బై అ ల్యాప్టాప్ ఆర్ అ కంప్యూటర్ ఆర్ అ మొబైల్ ఫోన్, ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ వీ హ్యాడ్ వాజ్ వెరీ లిమిటెడ్. న్యూస్ పేపర్లో రావడమో, ఒక యాడ్ రావడమో, అది వన్స్ దిస్ డిజిటల్ ఎరా పిక్డప్, వన్స్ సోషల్ మీడియా పిక్డప్, ఇంటర్నెట్ ఎరా పిక్డప్, డిజిటల్ ఎరా పిక్డప్, అండ్ డేటా హ్యాస్ బికమ్ చీపర్, ఇంటర్నెట్ హ్యాస్ బికమ్ చీపర్. సడన్లీ ఒక కస్టమర్కి ఫర్ మేకింగ్ అ చాయిస్ హీ హ్యాడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్సెసివ్గా ఉండే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆప్షన్స్ కూడా ఎక్సెసివ్గా ఉండే. మీ ఫాదర్ కానీ, మా ఫాదర్ కానీ, ఆర్ ఆల్ ది ప్రీవియస్ జనరేషన్ బిజినెస్ మెన్ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ అ గుడ్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ సంథింగ్ గుడ్ టు ద కస్టమర్, బట్ దే డిడ్ంట్ నో హౌ టు గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టిల్ ద కస్టమర్ సో దట్ దే విల్ మేక్ అ రైట్ చాయిస్. బట్ సడన్గా ఈ షిఫ్ట్ చూసేసరికి, అండ్ మనకు తెలిసిన వాళ్ళ సర్కిల్లో కూడా చాలామంది ఈ ఇండస్ట్రీస్లో లేదా ఈ బిజినెసెస్లో వేర్ డేటా డ్రివెన్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ డ్రివెన్ బిజినెసెస్లో, ఇన్ఫర్మేషన్ డ్రివెన్ బిజినెసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయేసరికి it became very easy for people to access a lot of information and choose a better product. అయితే దీంట్లో రెండు రకాలైంది. ఒకటి, once you have a lot of information, you will get confused and choose a wrong product, and at the same time, if you are guided in a perfect way and if your thought process can be structured with help of someone else's idi, then you will make a wonderful decision that will change your life, right? So that's how, like, when we choose to buy a mobile phone, whether a Samsung Galaxy or an Apple iPhone, you have your own choices, your own preferences, and then you suit your preferences దానికి తగ్గట్టు చేసుకొని అలైన్ చేసుకుంటాం కదా. ఒక ఫోన్ మనం 2 to 3 years వాడేది, లేదా ఒక కార్ మనం ఒక 5 to 6 years వాడేదానికి మనం ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ మ్యాచింగ్ పారామీటర్స్ అవి ఇవన్నీ చూసుకుంటాము. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అ హోమ్ where you'll spend almost 10 to 15 years of your time. At max, mana life span lo, individual life span lo, 2-3 saarlu kone oka very emotional purchase ki, there was always a lack of information. So first initiative that I wanted to do as an individual when entering into this business is making the whole sales process a transparent thing. Oka customer ki nalo unna, ante he should be able to see through the project. నేను కావాల్సింది మాత్రమే ఏదో బ్రోషర్ పాయింట్స్ చెప్పడం కాకుండా హీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సీ త్రూ ద ప్రాజెక్ట్. జనరల్గా ఒక కస్టమర్ సైట్కి వస్తేనే, విజిట్ చేస్తేనే అర్థమయ్యే పాయింట్స్ కొన్ని కొంచెం డిస్టెంట్ నుంచి కూడా టెక్నాలజీ ఎయిడ్ తోటి చూడగలగాలి అనే ఉద్దేశంతో అది. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఐ హావ్ డన్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దిస్ బిజినెస్ ఇస్ మీటింగ్ యూ అండ్ అదర్ పీపుల్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ సో దట్ ఐ వాంట్ టు establish a digital process of sales. That is the first thing. Second thing is incorporating the feedback mechanism. My father has a privilege of
interacting with customers of almost 2000 families. నేను బిజినెస్లోకి ఎంటర్ అయ్యే టైంకి 2000 ఫ్యామిలీస్కి ఆయన హోమ్స్ అందజేసిండు. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజంని ఇన్కార్పొరేట్ చేయడానికి హీ వాజ్ అ సింగిల్ పర్సన్ హూ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ గుడ్, బట్ దెన్ ద హోల్ ఇండస్ట్రీస్ స్ట్రక్చర్ వాజ్ నాట్ అలైన్డ్ ఇన్ సచ్ అ వే. మనకు ఒక ల్యాండ్ పార్సల్ తీసుకున్నామంటే అందులో ఏం కడుతున్నామో అది వానికి సూట్ చేయాలనే కానీ, బట్ కస్టమర్కి ఇక్కడ ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఉంది దాన్ని మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేద్దాము అనే ఆలోచన చాలా తక్కువ ఉండేది. సో ఇదొకటి, ఈ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం ఒకటి ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి అని అనుకున్నా. దట్ ఈస్ హౌ వీ హెవ్ స్టార్టెడ్ కలెక్టింగ్ స్ట్రక్చర్డ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్, ఫ్రమ్ పీపుల్ హూ కమ్ టు పర్చేస్, ఫ్రమ్ పీపుల్ హూ చూజెస్ అండ్ ఫ్రమ్ పీపుల్ హూ డోంట్ చూజెస్ యాజ్ వెల్, సో దట్ వీ కెన్ మేక్ ఇట్ బెటర్. ఇమ్మీడియట్గా చేయొచ్చా, మెల్లిగా చేయొచ్చా అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే, ఇన్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్స్ కాల్డ్ అర్బన్ హ్యాబిటాట్, వీ హెవ్ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ ఫ్యూ కస్టమర్స్ హూ థాట్ దట్ ద ప్రాజెక్ట్ వాజ్ అ బిట్ ఇంటీరియర్. వాళ్ళకి మెట్రో నుంచి కనెక్టివిటీకి కొంచెం లోపలికి ఉందేమో అనిపించింది వాళ్ళకి, ఒక 1.5-2 కిలోమీటర్స్కి. దెన్ అది ఒక 2-3 చెప్తే ఓకే, బట్ దెన్ 6 to 7 పీపుల్ చెప్పంగానే దెన్ వీ స్టార్టెడ్ అ డిస్కషన్ ఆన్ దిస్ ఫీడ్బ్యాక్ దట్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్. Then we've identified this point. Okay, most of the people thought this is something that we can address. So with the help of our minds, your suggestion and other people's suggestions, we've taken this point and we've introduced a free shuttle service to the nearest metro station. Nice. So hearing to the customer, listening to the customer and then incorporating that changes as and we construct and proceed. So this way we are also gaining more number of sales. We are also able to charge a little premium over other people. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈవీ షటిల్ మన కమ్యూనిటీ నుంచి నియర్ బై మెట్రో స్టేషన్ ఆర్ నియర్ బై రోడ్ కి డ్రాప్ చేసి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ కోసము యూ హ్యావ్ ఎ సర్వీస్. వావ్, అంటే ప్రాబ్లీ దట్ ఈస్ అ వెరీ న్యూ థింగ్ దట్ హియరింగ్ ఫ్రమ్ యూ. And it's when you listen to it, when you try to understand, it's a very simple pain point kada customer ki. But then once your ears are open, generally em chestamante manaki information chaala undi gaani dani meeda enact cheyam kada. ఆ ప్రాసెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినాం అనుకోండి, దట్ వీ హ్యావ్ టు ఇనాక్ట్ టు ద కస్టమర్స్ ఇది అని, అదొకటి. అది సింపుల్ పెయిన్ పాయింట్ అయినా అది ఎవ్రీడే పెయిన్ పాయింట్. పెయిన్ పాయింట్. సో ప్రాబ్లీ హీ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ ఎవ్రీ డే బై హ్యావింగ్ దట్ స్మాల్ చేంజెస్ ఇన్ ద సిస్టమ్. చాలా వాల్యూ యాడ్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు యూ సే దట్ యూ హ్యావ్ గాట్ అ లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇన్ టు మీ ప్రాసెస్లోకి టు గెట్ మోర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ వన్ యూ హ్యావ్ గాట్. అంటే ఇన్ని రోజులు న్యూ ఇనిషియేటివ్ ఇస్ లైక్ ఒకటి ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ వచ్చింది. సెకండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లైక్ యూ సెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ వైజ్గా కానివ్వండి, ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ని కూడా, ఆర్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ని కూడా వెరీ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఈజ్ వాట్ యూ వాంట్ టేక్. బికాజ్ రియల్ ఎస్టేట్ అనేది ఒక పెద్ద ఓషన్ వేర్ పీపుల్కి ఎప్పుడు కన్జ్యూమర్ సైడ్ నుంచి అయితే ఏదో ఒక హిడెన్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి, ఏదో ఒక లొసుకులు ఉంటాయి అన్న మేజర్ థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, వేర్ యూ వాంటెడ్ టు కంప్లీట్లీ break the monotony. Right. So nice. So anything other that you have initiated after coming into the company? See, in terms of quality control and quality assurance kuda, no developer or in fact no businessman in this world would want to give a substandard product to any of his customers. The intention of every person in the business will be to provide a good quality product to their customers. బట్ నీ దగ్గర ఉన్న ప్రాసెసెస్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనం ఒక బిల్డింగ్ కడుతున్నప్పుడు యు ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ హౌసెస్ ఆన్ ఫ్యూ ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్. ఇఫ్ యూ స్టాండ్ అట్ అ పాయింట్ యూ కెనాట్ లుక్ ఎట్ ద హోల్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ విత్ యువర్ బేర్ హ్యూమన్ ఐస్. దానికి యూ నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ సర్టెన్ ప్రాసెసెస్, సర్టెన్ చెక్ లిస్ట్, సర్టెన్ ఇన్విజిలేషన్ సార్ట్ ఆఫ్ మెకానిజమ్స్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే దిస్ ఇస్ నాట్ రాకెట్ సైన్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాము, ఫుటింగ్ చేస్తున్నాము, మార్కింగ్ ఉంది, మార్కింగ్ అయిందా లేదా, అది డిజిటల్ మార్కింగ్ అయిందా, మాన్యువల్ మార్కింగ్ అయిందా, దెన్ డిజిటల్ అండ్ మాన్యువల్ మార్కింగ్ రెండు కోరిలేట్ చేసుకున్నామా లేదా, ఎందుకంటే డిజిటల్ మార్కింగ్ ఆల్సో హ్యాస్ అ హ్యూమన్ ఎర్రర్. సో రెండు కోరిలేట్ చేసుకున్నామా లేదా. ఇంకా టెక్నికల్గా డీప్ డైవ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ అ ప్రోడక్ట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ ద ఫుటింగ్, స్టీల్ డిజైన్ ఏముంది, కవరింగ్ బ్లాక్స్ పెట్టిరా లేదా, what is the mesh that has been prescribed by the structural engineer, has it been incorporated over there. అది ఒక ఇంజనీర్ దగ్గర వదిలేసినామా, దెన్ ఆ ఇంజనీర్ మీద ఇంకో సూపర్విజన్ ఫ్యాక్టర్ ఉందా, లేదా సూపర్వైజర్ మీద వదిలేసినామా, వాడి మీద ఇంజనీర్కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా ఫ్లో అవుతుంది. డస్ హీ హ్యావ్ టు విజిట్ ఆల్ ద 600 footings that are being casted, ఆర్ కెన్ హీ సిట్ అట్ ఎ కన్సోల్ అండ్ దెన్ మేనేజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇట్లా కొన్ని టెక్నాలజీస్ అవి అని డ్యూ టు ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఆల్సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా కొంచెం వీ స్టార్టెడ్ ఇన్కార్పొరేటింగ్. అంటే టు మై సర్ప్రైజ్ నిజంగా ఇంత డీప్ లెవెల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ
రియల్ ఎస్టేట్లో వచ్చిన తర్వాత అంటే ఇప్పుడు నీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు అర్థమయ్యేది ఏంటి అంటే ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఓన్లీ మార్కెటింగ్లో సేల్స్ ఫ్రంట్లో చాలా టెక్నాలజీ వచ్చింది కానీ కన్స్ట్రక్షన్లో సేమ్ రొటీన్ ఆఫ్ యువర్ లేబరు డైలీ హస్ల్ ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నా. కానీ నువ్వు చెప్తుంటే నాకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ డ్యూరింగ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ ఆల్సో. అయితే ఇప్పుడు నాకు ఒకటి అర్థం కాని ఏంటంటే ఇంత టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్ ఉన్నా కూడా వై దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్. అంటే ఇండస్ట్రీ యాజ్ సచ్ కూడా ఇప్పుడు మనకి సాఫ్ట్వేర్, ఇప్పుడు మనకి గూగుల్ ప్లే ఇవన్నీ వరల్డ్ మొత్తాన్ని రెవల్యూషనైజ్ చేసినాయి. అంత నాలెడ్జ్ కానీ అంత టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసే స్కిల్ సెట్ ఉన్న హైదరాబాద్కి రియల్ ఎస్టేట్ అనే ఇండస్ట్రీని ఎందుకు అడ్వాన్స్ చేయలేకపోతున్నారు? ఇప్పుడు మనం చాలా ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూస్తుంటాము, అంత ఫాస్ట్గా వాల్స్ కట్టేసినారు, 1 monthలో మొత్తం బిల్డింగ్ కట్టేసినారు అన్నది. సో వై డజంట్ హ్యాపెన్ ఆఫ్ అడాప్టేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రియల్ ఎస్టేట్లో ఎందుకు రాదు? అంటే నువ్వు అన్నట్టు రియల్ ఎస్టేట్ ఈజ్ అన్ ఇండస్ట్రీ విచ్ ఈస్ అ లిటిల్ రెసిస్టెంట్ టు స్విఫ్ట్ చేంజెస్ దట్ కమ్ ఇన్ ది. దానికి మేజర్లీ 3 to 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, దిస్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ కోరిలేటెడ్ పార్ట్స్. See, you have technology in place. You have AI and VR technology in place for engineers and contractors to use while constructing a building for the developer as well. Our technology konadamu as part of the total cost of the project is very fractional cost. Technology konte manaku 2 to 3 rupees per square feet vartademo, danikane ekku padadu. But our technology ni use chesukovalante you should have that amount of skilling amongst the people who are working over there. So the skilled labor availability in civil engineering sector is still a pain point for most of the people. ఈ స్కిల్లింగ్ని పెంచడానికి do we have enough time? Are the developers investing amount of time and money into skilling? That is because ఇప్పుడు అక్కడ ఏమైందంటే నేను నా ఇంజనీర్ని స్కిల్ చేయడానికి ఒక 20-25 days ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అలాట్ చేసినాను అనుకో. డెవలపర్, ఆ కన్వెన్షనల్ డెవలపర్కి వాడు అక్కడ చూసినప్పుడు he will not see any direct monetary benefit over there. హీ విల్ సీ, అరే ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమొస్తుంది వాడిని స్కిల్ చేస్తే, వాడు నాతో ఉండడా తెలియదు, ఇట్లాంటి థాట్ ప్రాసెస్లు చాలా ఉన్నాయి. బట్ వన్స్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఓవర్ దేర్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ యూ ఆర్ మేకింగ్ యువర్ ఇంజనీర్స్ లైఫ్ ఈజియర్. దెన్ ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ వీ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ చాలామందికి లోన్ అంటే ఒక నెగిటివ్ వర్డ్ లాగా ఉంటుంది. ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ఆర్గనైజ్డ్ బ్యాంకింగ్ లోన్ తీసుకుంటే దాని నుంచి వచ్చే నెగిటివిటీ ఏమీ ఉండదు. But people still think, if it's a development project, the landowners are a little hesitant for a developer if he wants to take a loan on the construction project. But then our loan, our ecosystem netla develop chestundi ane education ఆ ల్యాండ్ కి ఇంకా రావాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ డెవలపర్ ఆల్సో షుడ్ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం జనరల్గా ఇండస్ట్రీ ప్రాక్టీస్ ఏంది అంటే ప్రాఫిట్ సమ్ X% వస్తుంది, దాంట్లో ఓ 20-25% హైడ్ చేస్తుంటాము బై డూయింగ్ సంథింగ్, కాస్ట్ పెంచడము లేకపోతే సేల్ ప్రైసెస్ తక్కువ చూపించడము, ఇట్లా ఏదో చేసి వీ డూ దాట్. వాట్ ఈస్ ది పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఇఫ్ వీ డోంట్ డూ దాట్? మన బుక్స్ని క్లియర్గా ట్రాన్స్పరెంట్గా పెడితే దాని నుంచి వచ్చే పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంది అనేది జనాలు జనరల్గా అర్థం చేసుకోక చాలా రోజులు దేడు ఉంది. సో ఇట్లా దేర్ ఆర్ సర్టెన్ థింగ్స్ దట్ పీపుల్ వర్ రెసిస్టెంట్ టు చేంజ్. ఇన్ జనరల్, వన్ మోర్ మేజర్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ దిస్ ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ 4 to 5 key players. యువర్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అండ్ ఇనిషియేటివ్స్. ఈ గవర్నమెంట్కి వచ్చేసరికి యూ హ్యావ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సపరేట్. Then again you have landowners who either sell the land or give the land on development. So వాళ్ళ expectation ఎట్లుంది. Then you have developer, then you have customer, and then you have a lot of agents in between where let it be your construction contractor or your sales agents or your marketing agents all. So ఒక్క ఇండస్ట్రీలో if you get any change, it will affect so many different stakeholders in this industry. ప్రాబబ్లీ ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీలో ఇట్లానే ఉంటుందేమో, బట్ టెక్నాలజీ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీకి కొంచెం ఈడ నీకు న్యాచురల్గా టాంజిబుల్ సోర్సెస్ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంటాయి. బ్రిక్ అండ్ మోటార్ ఇంకా ఇన్వాల్వ్డ్ ఉంది. ఎంత టెక్నాలజీ ఉన్నా యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు లివ్ ఇన్ అ VR హోమ్ ఆర్ అన్ AI హోమ్. బ్రిక్ అండ్ మోటార్ ఇంకా ఇన్వాల్వ్డ్ ఉంది, హ్యూమన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇంకా ఉంది. సో ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ ఫర్ ఇట్ టు గెట్ ఆన్ టు ద ట్రైన్ ఆఫ్ స్విఫ్ట్ చేంజ్, బట్ స్లోలీ యూ విల్ గెట్ ఆన్. అంటే ఇఫ్ ఐ మే అండర్స్టాండ్, ఇప్పుడు మీరు ప్రాబ్లీ నేను అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం ప్రకారము అడాప్టేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ నీడెడ్, దానికి ఇంపార్టెన్స్ కావాలన్న విషయం యు ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ టెలింగ్ ఇట్. బట్ మీరు అన్న సేమ్ పాయింట్కే
అప్స్కిల్లింగ్ కానీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఆర్ నేను స్కిల్ నేర్పించిన తర్వాత వాడు మనతో ఉంటాడా వెళ్ళిపోతాడా అన్న విషయం తెలియదు కాబట్టి హౌ ఆర్ యూ ట్రైంగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దిస్ థింగ్ సో దట్ మై అదర్ కో డెవలపర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇప్పటి వరకు ఇంకా కన్వెన్షనల్గానే రన్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఇట్ మైట్ బి హెల్ప్ఫుల్. See, there are two things, Navneet. If you want to have control on the future of your business, then you will have to adapt to change. Customer is the end benefactor of the whole process. ఆయనకి ఏంది అంటే ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ అనుకున్న రేట్లో వస్తే చాలు. దాని వెనక నువ్వు ఆ రేట్లో ఈ ప్రోడక్ట్ డెలివర్ చేయడానికి నువ్వు టెక్నాలజీ అడాప్ట్ చేసుకుంటావా లేదా పర్సనల్గా నువ్వే వెళ్ళి కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తావా? యూ డూ వాట్ ఎవర్ చాయిస్ యూ వాంట్. But which is the easier way and which is the smarter way? Choose the smarter way to keep your business sustaining in the industry. It will feel a little difficult in the beginning, endukante you might have to let go of certain people, and at the same time you might have to hire certain people, and most importantly the business owner himself has to undergo a training process. 20-25 years నుంచి మా ఫాదర్ ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు. ఆయనకి సడన్గా నేను ఏఐ విఆర్ చేయాలి డాడీ, మీరు బ్రోషర్లు ఇవన్నీ పెట్టడం కాదు, ఇప్పుడు అక్కడ మీకు కస్టమర్ ప్రాపర్గా విజువలైజ్ చేసుకునేటట్టు ఏఐ విఆర్ ఉండాలి, లేదా ఒక ఇంజనీర్కి A1 షీట్లను A2 షీట్లను ప్రింట్ చేయడం కాదు, యూ నీడ్ టు ఎక్విప్ హిమ్ విత్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఒక ఐప్యాడో దాంట్లో బిమ్మో అట్లాంటిది, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏదో బిల్డింగ్ ఇంటెలిజెన్స్ మేనేజ్మెంట్ అట్లాంటిది ఏదో పెట్టాలి అని నేను చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ హీ ఆల్సో హ్యాస్ టు ఎక్విప్ హిమ్సెల్ఫ్ విత్ దట్ నాలెడ్జ్. If you have the focus on sustaining your business for a very long time, and if you want to make a generational business, then you have to be ready to adapt to all these changes. That's it. Because you are in industry and just ఒక 4-5 years అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ పోస్ట్ కోవిడ్ సినారియో ఆఫ్ హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ నుంచి చూసుకుంటే there is a huge swing of prices up down అని. So what do you see right now? How bad is the market? How bad is the market ante okay, ante see, generally whenever there are some macro factors changing, any industry will go through certain changes, and aa changes la koncham time padtadi to get onto that track like we've been discussing till now. మనకేమైందంటే ఈసారి కొంచెం ఎక్స్టెండెడ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్, సెంట్రల్ ఎలక్షన్స్ ఫాలోడ్ బై స్టేట్ ఎలక్షన్స్, దెన్ వీ హ్యాడ్ దిస్ హోల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ పాలసీస్ చేంజ్, అండ్ దెన్ వీ హ్యాడ్ నేబరింగ్ స్టేట్స్లో కూడా గవర్నమెంట్ చేంజ్ రావడము, అక్కడ కొంచెం పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ లాగా అనిపించడము, దెన్ దెర్ ఇస్ అ సెంటిమెంటల్ చేంజ్. ఇవన్నీ అవ్వడం వల్ల దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ speed and acceleration, slight change in the momentum of the market which was there a couple of years ago. But one thing that I believe and my father taught me is any business or even our own personal lives will go through a corrective factor every 7.5 years. Spirituality lo kuda manam idi nammutamu chaala. So every 7.5 years you will see a trough, a crest, and then suddenly there will be a spike in the market, but that spike will not sustain for a very long time, and then there will be a corrective factor, then again it will spike. The spike this time will be higher than the previous spike. Natural ga endante oka very basic factor of this endante manushuలు పెరుగుతున్నారు కానీ ల్యాండ్ అయితే పెరగదు ఎర్త్ మీద. సో మార్కెట్ విల్ సీ a high, but due to these macro factors and also the corrective element of this 7.5 years, it will take some time. But ఇప్పుడు కరెంట్లీ మార్కెట్ బ్యాడ్ ఉందా అంటే ఐ విల్ నాట్ సే ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్. ద కన్స్యూమర్ డ్రివెన్ మార్కెట్ ఈస్ స్టిల్ డూయింగ్ గుడ్. పీపుల్ ఇల్లు ఎండ్ యూస్ కోసం కావాలనుకున్న వాళ్ళు దే ఆర్ స్టిల్ పర్చేసింగ్ ద ఫ్లాట్స్ ఫర్ దేర్ కన్జంప్షన్, ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఆన్ ద రెంటల్ ఇన్కమ్ ఆర్ హూస్ మెయిన్ బిజినెస్ ఈజ్ ది ఇన్కమ్ అరైవ్డ్ ఫ్రమ్ రియల్ ఎస్టేట్ వెల్త్ ఆర్ స్టిల్ డూయింగ్ ద బిజినెస్ ఇన్ ద సేమ్ వే. కాకపోతే కొంచెం స్పెక్యులేటివ్ గ్రోత్ ఒకటి తగ్గింది. అట్ ద సేమ్ టైం పాసివ్ ఇన్కమ్ లాగా ఇన్వెస్ట్ చేసేటోళ్ళకి కొంచెం అంటే ఇఫ్ ఐ మే అండర్స్టాండ్ అది ఇంత లాస్ట్ 4-5 years నుంచి ద స్పీడ్ ఆఫ్ ప్రైస్ గ్రోత్ ఎలా ఉండిందో ఇప్పుడు అంత స్పీడ్ కాకుండా ఆర్గానిక్గా గ్రోత్ అవుతుంది అంతే. లాస్ట్ 4-5 yearsలో కూడా ఆర్గానిక్ మార్కెట్స్ గ్రూ ఆర్గానికలీ ఓన్లీ. అంటే మీరు కొల్లూరు తెల్లాపూర్లో 3,000-4,000 అమ్మే దగ్గర నుంచి సడన్గా ఒకేసారి 7,000-8,000 వెళ్ళిపోయింది, లేదా మీరు ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఏరియాస్లో 10,000 అమ్మే దగ్గర నుంచి సడన్గా 15,000-20,000 వెళ్ళిపోయింది. బట్ బేగంపేట్, హిమాయత్ నగర్, జూబ్లీ హిల్స్, డీడీ కాలనీ, ఎల్బీ నగర్,
కొత్తపేట్ ఈ ఏరియాస్లో మీకు సడన్గా 6,000 అమ్ముడు పోయేది 12,000 అవ్వలేదు, 12,000 అమ్ముడు పోయేది 24,000 అవ్వలేదు. బికాస్ దట్ వాస్ నాట్ స్పెక్యులేటివ్ ఆర్ ఇన్ఆర్గానిక్, ఇట్ వాస్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇది ఆర్గానికే. ఈ ఆర్గానిక్ మార్కెట్స్ ఆర్ గ్రోయింగ్ అట్ అ వెరీ సేఫ్ పేస్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ అకస్టమ్ టు ఇట్, ద బిజినెస్ మెన్ అండ్ ద కస్టమర్స్, ఎవ్రీవన్ ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ దట్ పర్టిక్యులర్ గ్రోత్. కానీ ఈ స్పెక్యులేటివ్ గ్రోత్ ఆఫ్ అవుట్స్కర్ట్స్, ఇప్పుడు హైవేస్ మార్కెట్స్ కానీ, ఇప్పుడు వరంగల్ హైవే కానీ, బెంగళూరు హైవే కానీ, బాంబే హైవే కానీ, హైవే మార్కెట్స్లో ప్లాటెడ్ డెవలప్మెంట్ సడన్గా స్పెక్యులేటివ్ గ్రోత్ చూసింది బికాస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ పాలసీస్ అండ్ అనౌన్స్మెంట్స్. లేదా హౌసింగ్లో కూడా యూ సీన్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఏరియాస్లో కానీ, కోకాపేట్ ఏరియాస్లో న్యూవర్ మార్కెట్. నేను చాలా మంది దగ్గర విన్నది ఏంటి అంటే బికాజ్ దెర్ ఈస్ సమ్ స్లైట్ డిలే ఇన్ ద న్యూ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ కానివ్వండి ఆర్ గవర్నమెంట్ ఫోకస్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఫర్ మై నాలెడ్జ్ గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సిటీ వైజ్గా ఓన్లీ ఆ మెట్రో ఎక్స్టెన్షన్స్ కానివ్వండి, ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో ఈజ్ ద ఇనిషియేటివ్ తెలిసినంత వరకు. దెన్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆన్ ద ఫ్యూచర్ సిటీ అని చెప్పేసి న్యూ హైప్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ అనౌన్స్మెంట్స్ కొంచెం డిలే రావడంతో ఓపెన్ ప్లాట్ మార్కెట్ కూడా కొంచెం డౌన్ ఉంది. అసలు ఈ ఏరియాలో గ్రోత్ ఉంటుందా ఉండదా, ఎలాంటి ఎంప్లాయ్మెంట్స్ వస్తాయి, ఎలాంటి కంపెనీస్ వస్తాయి, మనము ఇన్వెస్ట్ చేయడం కరెక్టా రాంగా అన్న మెయిన్గా థాట్ ప్రాసెస్ ఉండింది. సో యూ హ్యావ్ ఎనీ క్లారిటీ ఆన్ దట్ ఇఫ్ యూ కెన్ షేర్? అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్లో జనరల్గా గవర్నమెంట్ పాలసీస్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల, అంటే నేను ద థింగ్ దట్ ఐ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇస్ వన్స్ కొంచెం డిలే ఉండే, లేదు అని కాదు, బికాస్ దెర్ వాజ్ అ షిఫ్ట్ ఆఫ్ టోటల్ గవర్నమెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఏదో అంటే ఇప్పుడు అదే గవర్నమెంట్ కంటిన్యూ అయిందని కాదు, ఒక కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చింది. దట్ టు ఆఫ్టర్ తెలంగాణ స్టేట్ హ్యాస్ ఫార్మ్, కంప్లీట్ డిఫరెంట్ పార్టీ టేక్ ఓవర్ చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళ పాలసీస్ చేంజ్, వాళ్ళ వే ఆఫ్ థింకింగ్ అదొకటి ఉంటుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ అనేది కూడా కొంచెం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. దీంతోపాటు మేజర్గా ఏంటంటే you have seen sudden change of policies, concentration into a different direction. Not that the previous government didn't concentrate on these areas, but the current government has focused completely on these areas to develop a greenfield city, a fourth city annattu gaani. Lekapothe in terms of metro connectivity also, they have concentrated on the East Hyderabad part and the South Hyderabad, the southeast part of Hyderabad. మెట్రో కనెక్టివిటీ హయత్ నగర్ వరకు పెంచడము, లేకపోతే నాగోల్ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ వరకు మెట్రో కనెక్టివిటీ తీసుకుపోవడము, రాజేంద్ర నగర్ ఏరియాలో మెట్రో కనెక్టివిటీ ఇవ్వడము, పాసింగ్ త్రూ ది ఓల్డ్ సిటీ మెట్రో కనెక్టివిటీ ఇవ్వడము. దీనివల్ల పీపుల్ హూ హ్యావ్ థాట్ దట్, ఇప్పుడు ఎర్లియర్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ థాట్ దట్ బాంబే హైవే వుడ్ బి టేకింగ్ అప్ ద సెంటర్ స్టేజ్, సడన్లీ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇన్వెస్టింగ్ దేర్, పీపుల్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ అక్వైరింగ్ ల్యాండ్స్ ఓవర్ దేర్. అండ్ దెన్ ప్రాజెక్ట్స్ లాంచ్ చేయగానే సడన్గా పాలసీ చేంజ్ అయింది. నాట్ దట్ అక్కడ ప్రీవియస్ పాలసీస్ అన్ని ప్రీవియస్ అక్కడ అనౌన్స్ చేసినవన్నీ ఏదో ఆపేస్తారని కాదు, బట్ సడన్గా మార్కెట్లో టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్ హ్యాస్ బికమ్ సమ్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. కాబట్టి ద కస్టమర్స్ హూ జనరలీ టెన్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ స్పెక్యులేటివ్ గ్రోత్, మోస్ట్లీ ప్లాట్స్ అనేవి స్పెక్యులేటివ్ గ్రోతే కదా మనం చూసేది, అవుట్స్కర్ట్స్ ప్లాట్స్ అనేవి. అందులో పీపుల్ ఆర్ నౌ అ లిటిల్ కన్ఫ్యూజ్డ్ కి అరే ఇటు చేయాలనా. ఇక్కడైతే ఆల్రెడీ చాలా ప్రాజెక్ట్స్ అనౌన్స్ అయిపోయినాయి, పర్మిషన్స్ వచ్చినాయి, అన్నీ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు కానీ పాలసీస్ ఏమో ఇటు సైడ్ అనౌన్స్ అయినాయి, ఇక్కడ ఇంకా ప్రాజెక్ట్స్ టేక్ ఆఫ్ కావాలి, ప్రాజెక్ట్స్ అనౌన్స్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసింది చాలా ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ హెవీ బడ్జెట్ ప్రాజెక్ట్. ఇది ఎంతవరకు రియలైజేషన్ అవ్వుద్ది, ఎంత టైం పట్టుద్ది ఆ రియలైజేషన్ అవ్వడానికి? ఇవన్నీ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఫైన్ ట్యూన్ చేసుకొని, and 1 or 2 big players have to come and make their announcement in terms of launching projects in these new areas, then the market will catch the trend alongside. ఓకే. అయితే ఇప్పుడు బేసిక్గా ఏ కస్టమర్ కానీ లేకపోతే ఎవరైనా నార్మల్ ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఇల్లు కొనేటప్పుడు జస్ట్ మేజర్గా మనం ఏం చూస్తామో, నాకు ఆ లొకేషన్ సెట్ అవుతుందా లేదా, ఆ ప్రైస్ నేను అఫోర్డ్ చేయగలుగుతానా లేదా, అండ్ అఫోర్డ్ చేసిన తర్వాత ఆ పలానా కమ్యూనిటీ బాగుందా ఏంటి అని చూస్తాం. కానీ మేజర్గా మీలాంటి వాళ్ళతో నేను ఎక్కువ కలిసిన తర్వాత తిరిగిన తర్వాత అర్థం చేసుకుంది ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు బై ఫ్రమ్ అ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డెవలపర్ వర్సెస్ ఫ్రమ్ అ నాన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డెవలపర్ అని చెప్పి. సో ఒక్కసారి ఇఫ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు అవర్ వ్యూవర్స్ సో దట్ దే విల్ ఆల్సో స్టార్ట్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్. అంటే జస్ట్ మనం ప్రైస్ ఫ్యాక్టరే కాకుండా అసలు ఎక్స్పీరియన్స్ బిల్డర్ వల్ల వచ్చే వాల్యూ ఎడిషన్స్ ఏముంటాయి? ఓకే, లెట్ us break this question into 2 parts. ఒకటి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్. ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డెవలపర్ లైక్ ఐ సెడ్ will have
at his hands, at his disposal, information of what could go wrong in a project, what could go extremely right in a project. ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఈ ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి he can incorporate into his next project of his and then slowly start developing the projects as per the feedback. అదే ఒక inexperienced developer though with a good intention when he comes into the market, జనరల్గా మన అందరితో అయ్యేది కూడా అదే, our product that we are building is our hero. సో ఒక ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్ డెవలపర్స్ ఏంటంటే జనరల్గా ఒక కస్టమర్కి డెలివర్ చేసే దాంట్లో హీ డజంట్ వాంట్ టు థింక్ అబౌట్ వాట్ ద కస్టమర్ వాంట్స్, హీ వాంట్స్ టు థింక్ అబౌట్ వాట్ హీ వాంట్స్ టు గివ్ టు ద కస్టమర్. అండ్ ఒక ప్రైడ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది, అరే నా బ్రాండ్ నుంచి ఇది వస్తుంది సో ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఇంత. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా అమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయనుకోండి, అవసరం లేని అమ్యూనిటీస్ బాగా అందులో లోడ్ చేయడము, దీనివల్ల ఏమైంది, ప్రైస్ పెరిగిపోద్ది, కార్పెట్ ఏరియా తగ్గిపోద్ది, దెన్ డెలివరీ టైం లైన్ పెరిగిపోద్ది, దెన్ ఫైనలీ మెయింటెనెన్స్ పెరుగుద్ది. ఇదొకటి. సపోజ్ ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్ డెవలపర్లో ఇంటెంట్ లేని డెవలపర్ కూడా ఉంటారు, జస్ట్ టు మేక్ మనీ వస్తారు. వాళ్ళకి ఏముంటుంది అంటే, అరే ఈరోజు ఇల్లు కట్టేటప్పుడు నేను కరీంనగర్ రెడ్ బ్రిక్ వాడితేంది, లోకల్ రెడ్ బ్రిక్ వాడితేంది, కస్టమర్కి ఎట్లా తెలుస్తుంది, నేను ఒక ఎఫీ 500 స్టీల్ వాడితేంది, వాడకపోతేంది ఏం తెలుస్తుంది, ఐఎస్ఐ ఆర్ ఎన్బిసి కోడ్స్ ఫాలో అయితే ఏంటి, అవ్వకపోతే ఏంటి, కస్టమర్కి ఎట్లా తెలుస్తుంది అనే ఒక థాట్ ప్రాసెస్లో ఓన్లీ మనీ మేకింగ్ మీద పోతారు. అంటే వాళ్ళకి ఎట్లుంటుంది ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్ డెవలపర్స్లో, దే విల్ ఐడెంటిఫై అ ల్యాండ్, their cost is fixed of construction, then they'll identify a market, so the customers and chuttupakala market valla price is also almost more or less fixed, they cannot demand much premium. Ee market la sustain avvalante they have to reduce price because people will not prefer buying from them if he doesn't if he's not delivering a good product or anything, or koncham prefer cheyakunda unnappudu he has to reduce price, he has to play only on price. Then ఈ ప్రైస్ని మ్యాచ్ చేయడానికి క్వాలిటీ కాంప్రమైజ్ అవుతూ కాస్ట్ని తగ్గించాల్సి వస్తుంది. ఈ కాస్ట్ని తగ్గించే ప్రాసెస్లో సబ్ స్టాండర్డ్ ప్రోడక్ట్స్ వాడడము, సబ్ స్టాండర్డ్ పాలసీస్ వాడడము. ఇప్పుడు 14 కన్వెన్షనల్ కన్స్ట్రక్షన్లో 14 days క్యూరింగ్ చేయాలి, వేర్ ఎవర్ యువర్ గ్రే వర్క్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్. 14 days క్యూరింగ్ చేయకపోవడము, లేదా ఇప్పుడు ప్లాస్టరింగ్ చేస్తున్నారు, 2 coats ప్లాస్టరింగ్ చేయాలి, దానికి ఒక కాంపోజిషన్ ఉంటుంది మిక్స్, అది ఫాలో కాకపోవడము. ఇప్పుడు కాంక్రీట్ అండ్ బ్రిక్ కలిపిన దగ్గర యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అ మెష్, అప్లికేషన్ ఆఫ్ మెష్ ఉండాలి, అది ఫాలో చేయకపోవడము, అవసరం ఏముంది ఆ చిన్న చిన్నవి తీసుకెళ్ళిపోవడము. లేదా స్కిల్డ్ లేబర్ ఇంజనీర్, కొంచెం వానికి టెక్నాలజీ అర్థమైనోడో లేకపోతే ప్రాసెస్ అర్థమైనోడిని రిక్రూట్ చేసుకోకుండా జస్ట్ ఒక సూపర్వైజర్ లాగా ఒకటి రిక్రూట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే వాడు ఒక 15-20 వేల రూపాయలు జీతం తక్కువ అవుతుందని ఉద్దేశంతో వాడు రావడము, ఇట్లాంటిది ఏదో చేస్తుంటాడు టు ఎర్న్ మనీ. సో అట్లాంటి వాడి దగ్గరికి న్యాచురల్గా కొన్నప్పుడు, మీరు ఈ రోజు కొన్నప్పుడు ప్రోడక్ట్ బాగానే ఉంటుంది, ఎందుకంటే మీరు ఒక సబ్స్టాండర్డ్ బ్రిక్ అయినా సబ్స్టాండర్డ్ ఇదైనా ఒక 2-3 వెదరింగ్ సైకిల్స్ 2-3 years అయితే కానీ మీకు దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి బయటికి అర్థం కావు. సో ఒక 2-3 సైకిల్స్ అయిపోయిన తర్వాత న్యాచురల్గా కస్టమర్కి సీపేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం, లీకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడము, అన్ని చేతి కూడి రావడము, లేకపోతే స్ట్రక్చర్ డిఫెక్ట్స్ రావడము. వీఆర్ సీయింగ్ సో మెనీ కేసెస్ వేర్ బిల్డింగ్స్ ఆర్ ఈవెన్ కొలాప్సింగ్. 2-3 సంవత్సరాలకే డోర్లు చేతికొచ్చేస్తున్నాయి, డోర్లు లొంగిపోతున్నాయి, ఇరిగిపోతున్నాయి, విండోస్ పట్టట్లేవు, లీకేజెస్ వస్తున్నాయి, బాత్రూంలో లీకేజెస్ వస్తాయి, సీపేజెస్ వస్తున్నాయి, ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చూస్తున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ విజిట్ యువర్ పాస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇలాంటివి ఏవి ఉండవు అంటారా? డెఫినెట్లీ. అంటే ఇప్పుడు నా ప్రాజెక్ట్స్ నేను లైక్ I was also an inexperienced player. అంటే విజేత గ్రూప్ was also an inexperienced player in 1997 when it started its first project on 300 square yards of land, which is a 3-floored apartment in Dilshuk Nagar PNT colony. బట్ నేను అదే చెప్పిన కదా, inexperienced player with a good intent of establishing a business versus inexperienced player with an intent of making money is 2 different things. I wanted to establish my name, and my father wanted to establish his name in the industry kabatti he didn't look at the profits alone, he wanted to sustain it as a business. అట్లా స్లోలీ డెవలప్ చేసుకుంటా 1997లో ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసిన కదా. బై 2004 we were mature enough to understand how to build a project so that it will sustain for 50 to 60 years without any problem. ఇప్పుడు 2004లో మేము దిల్సుఖ్ నగర్, మలక్పేట్, కొత్తపేట్, ఎల్బీ నగర్ ఈ ఏరియాలో కట్టిన ప్రాజెక్ట్స్ 99 నుంచి 2024 వరకు ఏ ప్రోడక్ట్ అన్నా విజిట్ చేయండి మీరు. ఇఫ్ ఐ వర్ టు ఆస్క్ యూ టు గెస్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్, యూ వుడ్ సే ఇట్ ఈస్ ప్రాబబ్లీ అరౌండ్ 6 to 7 years old. అది కూడా ఎందుకంటే ఎక్స్టర్నల్ వెదరింగ్ వల్ల, వర్షం పడి అది పడి పెయింట్ మీద ఏమైనా లేదా డస్ట్ రావడం అట్లాంటిది రావడం వల్ల యూ వుడ్ సే 6 to 7 years, కానీ అదర్వైజ్ దట్ ఈస్ నాట్ అ ప్రాబ్లమ్. అండ్ స్టాండింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్ ఇస్ 20% ఆఫ్ అవర్ ఫ్లాట్స్ sold in any new project are from our old customers. Oh, nice. So ఇందులో సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి, when a developer is there, let it be experienced or inexperienced,
if he wants to build a generational business, he has to listen to the customer. ఈ రోజు ఒక ప్రాజెక్ట్లో మ్యాక్రో ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల లాస్ రావచ్చు, ప్రైస్ పెరగకపోవచ్చు, బట్ ఇఫ్ యూ డెలివర్ అ గుడ్ ప్రోడక్ట్, మీకు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్లో యూ విల్ రీప్ ద బెనిఫిట్స్, మల్టిప్లైడ్ బెనిఫిట్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్. సో రెండు, ఒకటి ఎక్స్పీరియన్స్, రెండోది ఇంటెంట్. Both of these things have to go hand in hand. An experienced builder with an intention not to deliver or just to make money will never give you a good product. Similarly, an inexperienced builder with an intent will still try to give a good product. Inkoka major factor between experienced builder and inexperienced builder is approachability. Whether you are experienced or inexperienced, building is a huge machine, Navneet. ఎంత పెద్ద మెషిన్ అంటే ఇప్పుడు అర్బన్ హ్యాబిటాట్ అన్న ప్రాజెక్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ 5,55,000 స్క్వేర్ ఫీట్ స్లాబ్ ఏరియా, 5,55,000 స్క్వేర్ ఫీట్ స్లాబ్ ఏరియా ఆన్ అ 3 acre ల్యాండ్ విత్ మల్టిపుల్ కాంపనెంట్స్, ఆల్మోస్ట్ 150 to 160 మెటీరియల్ కాంపనెంట్స్ ఉండి, 30 to 40 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లేబర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఉండి, 15 to 20 స్కిల్డ్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఉండి, ఫ్రమ్ యువర్ ప్లానింగ్ కన్సల్టెంట్స్, మార్కెటింగ్ కన్సల్టెంట్స్, స్ట్రక్చరల్ కన్సల్టెంట్స్, ఇంజనీర్స్, కాంట్రాక్టర్స్, ఇవి అన్నీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఉండి తయారైన మషిన్. ఈ మషిన్కి ఆఫ్టర్ సేల్స్ సర్వీస్ ఇష్యూస్ ఉండవా? డెఫినెట్గా ఉంటాయి. ఒక చిన్న, ఇప్పుడు ఈ మైక్కి ఉంటుంది, ఈ వాచ్కి ఉంటాయి. అట్లనే వెన్ యు ఆర్ బిల్డింగ్ అ హోమ్, ఆఫ్టర్ సేల్స్ సర్వీస్ ఆర్ సర్వీస్ ఇష్యూస్ విల్ డెఫినెట్లీ అరైజ్. ఈ మషీన్లో సర్వీస్ ఇష్యూస్ అరైజ్ అవ్వవు అని చెప్తే నమ్మొద్దు. అరైజ్ అవుతాయి, కానీ అరైజ్ అయినప్పుడు ఈజ్ యువర్ డెవలపర్ అప్రోచబుల్ టు యూ? An experienced builder with a good intent of building generational business will make himself available to the customer. My company la one process that one rule that my father has established right from the beginning is, one of the core employees, so let's say we have 30 to 40 core employees or core teams working under us, one of these core employees will be living in that community for 3 to 4 years. So for you to approach that developer, you don't have to cross 40 other layers again. డెవలపర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను క్వశ్చన్ చేయాలంటే కూడా రేపు పొద్దున వచ్చి ఈ డోర్ కొట్టి ఆ కాలర్ పట్టుకునే అంత స్కోప్ ఉంటుంది. సో మేము కూడా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని పనిచేస్తాం దానివల్ల, అండ్ కస్టమర్ కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది దానివల్ల. సో అప్రోచబిలిటీ ఈజ్ వన్ మోర్ థింగ్. ఓ నైస్. అంటే బేసిక్గా నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, నార్మల్గా అంటే యాజ్ ఏ కస్టమర్కి ఎట్లుంటుంది అంటే, మేము ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుతున్నా కూడా వాళ్ళు ఫ్లాట్స్ కొనుక్కొని ఒక 2-3 years అయిపోయిన తర్వాత ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఇంకా ఆ అసోసియేషనే కొట్లాడుకోవాలి. కానీ నాకు తెలిసి ఎప్పుడు డెవలపర్ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు, ఎందుకంటే డెవలపర్కి అప్రోచ్ ఉండరు, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, పెద్దగా మనకి యాక్సెసబుల్ కూడా ఉండరు. కరెక్ట్. బట్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ న్యూ దట్ ఐఎమ్ హియరింగ్ ఫ్రమ్, కి మీరే సొంతంగా అక్కడ 3-4 years కమ్యూనిటీలో ఉండి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు అని. అంటే ఫస్ట్ ఒకటి ఈవీ షటిల్ వాజ్ అ వెరీ సర్ప్రైజ్ థింగ్. నౌ దిస్ ఈస్ అనదర్ న్యూ సర్ప్రైజ్ దట్ యూ వాంటెడ్ టు స్టే కనెక్టెడ్ విత్ ద కస్టమర్స్ ఆఫ్టర్ ద హ్యాండ్ ఓవర్. ఐ మీన్ ఇట్స్ అ వెరీ, అంటే నాకు అర్థం కావట్లేదు బేసికల్గా. ఇప్పుడు ఎస్ ఐ అగ్రీ, ఇప్పుడు ఎనీ స్మాల్ బిజినెస్ తీసుకోండి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ F&B లైక్ యువర్ మెక్డీ ఆర్ సబ్వే, అలాంటివి కూడా ఎట్లా అంటే, ఇఫ్ దే కెనాట్ ఇన్వెంటింగ్ న్యూ ప్రోడక్ట్స్ కానీ కొత్త అప్కమింగ్ ఫ్లేవర్స్ కానీ చేస్తూ ఉండకపోతే వాళ్ళు సర్వైవ్ అవ్వలేరు. అలాంటిది ప్రాబబ్లీ దిస్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నిక్ దట్ యు హ్యావ్ ఇన్కల్కేటెడ్ టు స్టే రెలెవెంట్. రైట్. అంటే దాంట్లో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే, నాగుల్ బండ్లగూడ ఏరియాలో వీ హ్యావ్ డెలివర్డ్ ఆల్మోస్ట్ 500 to 600 ఫ్లాట్స్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ 4 different ప్రాజెక్ట్స్. ద లాస్ట్ ప్రాజెక్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ డెలివర్డ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎకోపోలిస్. ఈ ప్రాజెక్ట్లో 105 ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి. అందులో నేను పర్సనలీ ఐ స్టే. సో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి అంటే, ఈ ప్రాజెక్ట్లో ద కారిడార్స్, length of corridors as per norms set up by the governing bodies, 6 feet 6 inches ఉంటే చాలు ఫర్ హై రైజ్ బిల్డింగ్. కారిడార్స్కి కామన్ కారిడార్స్కి మనం ఎంత కాదనుకున్నా, ఎంత వద్దనుకున్నా కూడా ఒక సొంత ఇల్లు కట్టుకున్న తర్వాత పీపుల్ వుడ్ వాంట్ టు హ్యావ్ అ లావిష్ ఎంట్రన్స్. సో ఆ ఎంట్రన్స్లో ఆ మెయిన్ డోర్ని మంచిగా డెకరేట్ చేసుకుంటారు, ఒక పెద్ద షూ ర్యాక్ తయారు చేసుకుంటారు. దాని ముందు కోవిడ్ టైం నుంచి మనం చూస్తున్న వన్ మోర్ ట్రెండ్ ఏంటంటే చెట్లు పెట్టుకోవడం. బాగా చెట్లు పెట్టుకుంటున్నారు, పూలు పండ్లు అట్లాంటివన్నీ బాగా పెట్టుకుంటున్నారు ఇంటి ముందు కారిడార్లో. ఒక ఫ్లాట్ ఇక్కడ ఉంది, ఒక ఫ్లాట్ ఇక్కడ ఉంది, వీడొక షూరాక్ ఇక్కడ చేసుకున్నాడు, వీడొక షూరాక్ ఇక్కడ చేసుకున్నాడు. ఇద్దరు షూరాక్స్ ఒకవేళ బై మిస్టేక్ ఓపెన్ ఉన్న షూరాక్ ఉన్నా కూడా దాని ముందు కొంచెం చెప్పులు వదులుతారు. ఇవన్నీ వదిలేసిన తర్వాత మధ్యలో ఒక 2 feet గ్యాప్ కూడా మిగులుతలేదు ఫర్ అ పర్సన్ టు వాక్. చెట్లు పెట్టుకోవడం వల్ల నీళ్ళు పోస్తారు, నీళ్ళు పోసినప్పుడు అదేమైనా ఎక్సెస్ అయినప్పుడు ఆ వాటర్ జారడం రావడం.
రావడం వల్ల కారిడార్ పెట్టవడం, నడుస్తుంటే ఎవరో ఒకరు జారిపడ్డం, దీనివల్ల ఇద్దరి మధ్యలో గొడవలు, అసోసియేషన్లో గొడవలు, కస్టమర్స్లో గొడవలు, నువ్వు చెట్లుది, నువ్వు షూరాక్ది, ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసినాక వాట్ కాన్షియస్ డెసిషన్ దట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఇన్ అవర్ అర్బన్ హ్యాబిటాట్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ వీ హ్యావ్ మేడ్ అవర్ కారిడార్స్ 8 feet ప్లస్ 8.25 feet. దీనివల్ల కొంచెం స్పేస్ వచ్చింది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ సర్టెన్ డ్రైనేజ్ సొల్యూషన్స్ ఇన్సైడ్ ద కారిడార్స్ అట్ అ వెరీ పీరియాడిక్ లెన్స్ సో దట్ ఇట్లనే వాటర్ పోసుకున్నా ఏది పోసుకున్నా కూడా క్లీనింగ్ ఈజీగా అయిపోతుంది అని. ఇది జనరల్గా ఒక డెవలపర్కి రాకెట్ సైన్స్ కాదు, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నో డెవలపర్ లుక్స్ అట్ దిస్. ఎందుకంటే గవర్నమెంటే నన్ను అడుగుతలేదు నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి ఇంకా వైడర్ కారిడార్, నేను ఇచ్చిన. దీనివల్ల ఏమైంది, కస్టమర్కి బెనిఫిట్ ఉంది, యువర్ ప్రాజెక్ట్ లుక్స్ ఏరీ, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈరోజు ఇండిపెండెంట్ హౌస్ కొనుక్కున్నోడికి కూడా పక్కింటికి నీకు 3 feet to 6 feet గ్యాప్ ఉంటుంది. బికాజ్ 200 గజాల్లో ఇల్లు కొనుక్కుంటారు, వీడో 1.5 feet వాడో 1.5 feet వదులుతున్నారు తప్ప దానికన్నా ఎక్కువ వదులుతలేరు. అట్లాంటిది నీకు ఒక అపార్ట్మెంట్లో యూ హ్యావ్ 8.5 feet, అప్రాక్సిమేట్లీ 8.25 feet డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ యూ అండ్ ద నెక్స్ట్ ఫ్లాట్, ద ఆపోజిట్ ఫ్లాట్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ 10 feet డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ యూ అండ్ ది నెక్స్ట్ ఫ్లాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డక్ట్. సో దీనివల్ల నీకు ఒక ఇండిపెండెంట్ హౌస్లో ఉండే ప్రైవసీ కన్నా ఎక్కువ ప్రైవసీ వస్తుంది. కాదు, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది మీరు ఇండస్ట్రీలో అంటే మీ బిజినెస్లోకి వచ్చి? బికాస్ ద వే యూ టాక్ ఆర్ ద వే యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈజ్ వెరీ డీప్. అంటే ఇట్ కమ్స్ విత్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే ఓకే, మీ ఫాదర్ జర్నీ చేసిన మీ ఫాదర్ ప్రతి ఒక్క విషయం చెప్పాలని రూల్ లేదు కదా, బట్ హౌ డిడ్ యూ కమ్ అక్రాస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అని? అది అంటే సీ దట్ లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఒకటి జెనెటికల్లీ వీ వాంట్ టు ఆల్వేస్ హ్యావ్ అ సాటిస్ఫైడ్ కస్టమర్ ఆన్ అవర్ సైడ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, కాంపిటేటివ్ ల్యాండ్స్కేప్ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సమ్ యూఎస్పీ విచ్ విల్ చేంజ్ ద కస్టమర్స్ ఎవ్రీడే లైఫ్. ఇప్పుడు నేను క్లబ్ హౌస్లో 30,000 square feet అమ్యూనిటీస్ ఇస్తున్నప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐ ఇన్కార్పొరేట్ సంథింగ్ లైక్ అ హెలిప్యాడ్ ఆన్ ద క్లబ్ హౌస్, ఇట్ విల్ నాట్ మేక్ సెన్స్ టు ద కస్టమర్. హెలికాప్టర్లో ఎవడొచ్చి దిగడు. లేదా ఇఫ్ ఐ సే ఐ హ్యావ్ వాలే పార్కింగ్, it will not make major sense to the customer who is regularly parking their 1 or 2 cars that they have. But if I say something like having a work from home area, it will make impact. If I say having something like a hobby area for kids, it will impact. If I say having something like a mini theater, ఒక 15 members మీ ఇంట్లో ఒక చిన్న గ్యాదరింగ్ అయింది, ఒక మినీ థియేటర్ ఉంది మా కమ్యూనిటీలో, ఆ మినీ థియేటర్ని యూ కెన్ రెంట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది అసోసియేషన్. వీ హ్యావ్ క్యూబ్ అవి ఇవన్నీ లైసెన్సెస్ తీసుకుంటాం పెడతాము. యూ కెన్ ఐదర్ డూ దట్ ఆర్ యూ కెన్ ప్లే యువర్ ఓన్ నెట్ఫ్లిక్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ 15 people కెన్ సిట్ అండ్ ఎంజాయ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వాచింగ్ ఇన్ అ హోమ్ థియేటర్ సిస్టమ్. ఒక 2.5 bedroom ఫ్లాట్లో ఆర్ 2 bedroom ఫ్లాట్లో యూ కెనాట్ హ్యావ్ అ హోమ్ థియేటర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్. బట్ ఇఫ్ యువర్ కమ్యూనిటీ హ్యాస్ దట్, యూ కెన్ సెలబ్రేట్ స్మాల్ బర్త్డేస్, చిన్న యానివర్సరీస్ ఉన్నాయి, లేదా ఒక ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్ ఉంది, యూ హ్యావ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ విజిటింగ్ ఓవర్, యూ కెన్ రెంట్ అవుట్ దిస్ ప్రెమిసెస్. దీస్ థింగ్స్ విల్ మేక్ మేజర్ ఇంపాక్ట్ టు యువర్ డే టు డే లైఫ్. ఈ డే టు డే లైఫ్లో ఇంపాక్ట్ చేసే వాటిలో ఈ కారిడార్, లేకపోతే ఈ లిఫ్ట్. యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ అబౌట్ టు ఆస్క్, ఇప్పుడు నార్మల్గా మనకి ఏ బిల్డర్ దగ్గర వెళ్ళినా కూడా హైలైట్ ఏవైతే మామూలుగా అమ్యూనిటీస్ కానీ, ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది, జిమ్ ఉంది అన్నస్ వస్తాయి, కానీ ఈ మైన్యూట్ లెవెల్ ఆఫ్ కారిడార్స్ కానీ ఇంకేమన్నా అన్న తెలీదు. పాయింట్ నెంబర్ 1. సెకండ్, తెలిసినా కూడా అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ నాకు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ అయితే కానీ మీరు ఇచ్చే దాని విలువ నాకు అర్థం కాకపోవచ్చు. సో ఐ ఫీల్ దెర్ ఇస్ ఎ లాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఆఫ్ యువర్ కమ్యూనిటీ, రైట్? సో ఒకవేళ ఇలాంటి కారిడార్ లాంటి థింగ్స్ అసలు ఇంకేమేమి ఉంటాయి యూజువల్గా, సో దట్ అంటే నేను యాజ్ ఎ కస్టమర్గా అసలు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళి చూడాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినప్పటి నుంచి ఐ విల్ స్టార్ట్ లుకింగ్ ఎట్ ద కారిడార్, ఇది 6 feet ఉందా, 7 feet ఉందా, 8 feet ఉందా అని చెప్పేసి. అలా ఇంకేమేమి చూసుకోవచ్చు నేను అట్లా ఎగ్జాంపుల్గా చూడాలి అంటే, ఒక 3 acres ప్రాజెక్ట్లో యూ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ టవర్స్, వన్ బిహైండ్ ది అదర్ ఆర్ వన్ నెక్స్ట్ టు ది అదర్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే దెర్ విల్ ఆల్వేస్ బీ అ ఫ్లాట్ which will have lower ventilation, which will only have ventilation that is there between flats. A mandatory ventilation duct 10 feet అని అంటారు చూడు, అది మనం ఒక 10 floors 15 floors కడుతున్నప్పుడు 5th floor 6th floor పైనుంచి వెంటిలేషన్ అంత బాగా రాదు. సో ఇట్లాంటివి అడ్రస్ చేయడానికి ఈయన ఎగ్జిస్టింగ్ కమ్యూనిటీ, మేము కూడా అట్లా కట్టిన వాళ్ళమే కదా. సో ఇన్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ కమ్యూనిటీ వీ హ్యావ్ సీన్ ఓకే న్యాచురల్ వెంటిలేషన్ దీనికి రావట్లేదు, ఐదర్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఆర్ ఇన్ ది ఈవినింగ్ టైమ్. సో వాట్ షుడ్ వీ డూ? దెన్ వీ కేమ్ అప్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్యార్డ్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇప్పుడు మేము కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ అర్బన్ హ్యాబిటాట్ కానీ, సంథింగ్ దట్ వీఆర్ రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ ట్రాంక్విలిస్ట్ అని హయత్ నగర్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ కానీ, దీస్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ టు హ్యావ్ అ కోర్ట్యార్డ్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్. ఈ కోర్ట్యార్డ్లో ఏమవుతుందంటే యూ హ్యావ్ బ్లాక్స్ ఆర్ ఫ్లాట్స్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ అ యూ, ఆల్ఫాబెట్ యూ.
సెంటర్లో మీకు ఒక 5,000 10,000 20,000 స్క్వేర్ ఫీట్ ఆఫ్ కోర్ట్యార్డ్ ఉంటుంది. దీంట్లో మీకు న్యాచురల్ వెంటిలేషన్ టు ఆల్ ఫ్లాట్స్. At the same time, people who are taking on the periphery, వాళ్ళకి you have privacy. People who are taking a flat on the interior towards courtyard, వాళ్ళకి you have happening. ఇప్పుడు ఆ ఫెస్టివిటీస్ అవి ఆ కోర్ట్యార్డ్లో ఏమైనా చేసుకుంటున్నా కూడా కొంచెం హ్యాపెనింగ్ అనిపిస్తుంది, అండ్ దే ఫీల్ ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ ది కమ్యూనిటీ. దిస్ ఈస్ వన్ టాపిక్ దట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్. అంటే వెంటిలేషన్ మ్యాక్సిమైజ్ చేయాలి, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈల్డ్ తగ్గొద్దు, బికాస్ బిజినెస్ అగైన్ ఇస్ అ ప్రైమరీ సెన్స్. సో వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ కోర్ట్యార్డ్ కాన్సెప్ట్. Then second thing is this 2.5 bedroom concept. This is something that was prevailing in Bombay and Bangalore and Pune markets even before we have started in Hyderabad. So నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు నేను చూసిన దాంట్లో what I have seen is, in a nuclear family, let's say wife and husband and 2 kids ఉన్నా కూడా, wife and husband master bedroom ఒకటి, kids bedroom ఒకటి ఉన్నా కూడా, then you need a separate space for people, for your kids to study, ట్యూషన్ చేయడానికి కానీ ఏదైనా, లేదా పోస్ట్ కోవిడ్ there is a lot of work from home scenario that has come up, so you need a dedicated office space. So we've heard that immediately ఆ ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేసేటప్పుడే. ఒక పెద్ద లివింగ్ రూమ్ ఉంది, ఆ పెద్ద లివింగ్ రూమ్ లెట్స్ సే ఒక 15x20 లివింగ్ రూమ్ ఉంది. ఆ లివింగ్ రూమ్ యూటిలిటీ ఏముంది, ఇంత పెద్ద స్పేస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక స్టేడియం లాగా యూ హ్యావ్ సోఫా అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ 20 feet డిస్టెన్స్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ అ టీవీ యూనిట్, మధ్యలో అంతా నువ్వు యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఫిల్ ఇట్ అప్ విత్ యువర్ ఇంటీరియర్స్ ఫర్ బ్యూటిఫైయింగ్ ద హోమ్. ఇది ఒక ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ప్రిఫర్డ్ హ్యావింగ్ అ సపరేట్ వర్క్ స్పేస్. సో ఆ లివింగ్ రూమ్ని బ్రేక్ చేసి నెససరీ అమౌంట్ ఆఫ్ లివింగ్ స్పేస్ ఇచ్చి మిగతాది వీ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ ఇంటూ అ స్మాల్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆఫీస్ ఫ్రమ్ ఫర్ ఇన్సైడ్ దిస్. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ విత్ సింగిల్ పేరెంట్స్. అంటే ఇప్పుడు ఒక అమ్మమ్మ, నానమ్మ, తాతో సింగిల్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళకు ఒక లిమిటెడ్ స్పేస్, సపరేట్ స్పేస్. వాళ్ళు ఇప్పుడు హాల్లోనో డైనింగ్ రూమ్లోనో ఒక చిన్న బెడ్ వేసుకొని పడుకోవడం అట్లా కాకుండా వాళ్ళకు కూడా ఒక సపరేట్ స్పేస్ ఆఫ్ 10x7 ఆర్ 10x8 ఒక సపరేట్ స్పేస్ దొరకడం ఒకటి. దట్ వాస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్. సో ఈ 2.5 bedroom అనే కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఆల్సో సంథింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్ ఫీడ్బ్యాక్ ఓన్లీ. అనదర్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఫుల్ లెంత్ బాల్కనీస్. జనరల్గా కోవిడ్ తర్వాత బయట ఫ్రెష్ ఎయిర్ తీసుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయిపోయిందంటే, పీపుల్ who were living, who went through this lockdown phase in Hyderabad understood that you don't have enough amount of time to spend outdoors. So what we have done over here is we have made full length balcony along the length of the flat. అది కూడా ఏంది, maximum cantilever projection allowed by HMD and GHMC norms ప్రకారం 6.5 feet allow చేస్తే 6.5 feet wide balcony తీసుకొని we have given a full length thing. 4 feet అయిన బాల్కనీ, 6.5 feet అయిన బాల్కనీ. ఇంతకుముందు 3 feet 4 feet కూడా బాల్కనీ ఇచ్చేటోళ్ళు. బట్ దాంట్లో ఏమైపోయింది, 4 feet అంటే మనకి న్యాచురల్గా బట్టలు ఆరేసుకుంటాము, 2-3 చెట్లు పెట్టుకుంటాము, దాని తర్వాత నిలబడ్డానికి కూడా ప్లేస్ ఉండదు. అదే 6.5 feet బాల్కనీ పెట్టేసరికి, దట్ టు ఫుల్ లెంత్ పెట్టేసరికి, ఒక కార్నర్ అంతా నువ్వు బట్టలు ఆరేసుకున్నా, అంట్లు తోముకున్నా, ఏం చేసుకున్నా కూడా దెన్ యూ హ్యావ్ సర్టన్ ఏరియా వేర్ యూ కెన్ ప్రాబబ్లీ ఎంజాయ్ యువర్ కప్ ఆఫ్ కాఫీ విత్ యువర్ స్పౌస్, ఆర్ యూ కెన్ హ్యావ్ హాబీ టైమ్ విత్ యువర్ కిడ్స్, or you can have your spiritual time, you can meditate in the morning, or you can just simply sit in the evening and spend times with your కానీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు చూస్తే ఇట్లా కారిడార్స్ పెంచేసి ఆర్ మధ్యలో వెంటిలేషన్ కోసము కొంత ఫ్లాట్స్ తీసేసి, అంటే ఓన్లీ యూ షేప్లోనే కట్టి ఆర్ బాల్కనీస్ పెద్దగా పెంచడం వల్ల యాజ్ ఎ కన్జ్యూమర్కి ప్రైస్ కానీ కార్పెట్ ఏరియా కానీ పెరిగిపోతుంది కదా కాస్ట్ వైజ్గా. అంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు ఎంత కస్టమర్ సెంట్రిక్ చూసినా కూడా యూ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ దట్. రైట్. మనం ఓవర్గా కస్టమర్కి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చినా కూడా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎకనామికల్గా వర్కౌట్ అవ్వదు కదా. రైట్. సో ఇట్ అగైన్ బికమ్స్ యాజ్ ఎ బర్డెన్ ఆన్ ద కస్టమర్. రైట్. సో హౌ ఆర్ యూ మేకింగ్ ష్యూర్ కి బర్డెన్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అన్నట్టు? అంటే అదే నవనీత్, అంటే ఇప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి అంటే, నువ్వు ఒక 1200-1250 SFT డబుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ ఉంది, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1250 SFT. దానికి నువ్వు కారిడార్స్ పెంచి అది పెంచి దాన్ని 1500 చేసి అంతే ఏరియా ఇవ్వడము ఒక ఆస్పెక్ట్. బట్ ఈ 1250 SFTలోనే నెససరీ థింగ్స్ ఏమున్నాయి, అన్నెసెసరీ థింగ్స్ ఏమున్నాయి. ఇప్పుడు మనకు వచ్చే కస్టమర్స్లో బికాస్ ఆఫ్ ది లైఫ్ స్టైల్ దట్ వీ హ్యావ్, ది అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ పీపుల్ స్పెండ్ ఇన్సైడ్ ద కిచెన్ హ్యాస్ రెడ్యూస్డ్ బికాస్ బోత్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఆర్ వర్కింగ్. ఒక 2 bedroom కానీ 2.5 bedroom కానీ తీసుకునే వాళ్ళ దాంట్లో. సో నాకు కిచెన్ సైజ్ని నేను కొంచెం తగ్గించుకునే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఐవ్ రెడ్యూస్డ్. దెన్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఉంది. మాస్టర్ బెడ్రూమ్ జనరల్గా 15x15 15x14 అట్లా ఒక సైజ్ ఇస్తున్నాం కదా. దాంట్లో నేను ఒక 2 to 3 feet ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ అ సిట్టింగ్ స్పేస్ ఇన్సైడ్ ద మాస్టర్ బెడ్రూమ్,
if I am able to attach a balcony to the master bedroom and make them sit outside and make that area also a part of their master bedroom, then I can still manage with just a little increase in the size of the flat, I can still manage to give a balcony. Then in terms of amenities and courtyard, ఇప్పుడు నేను 10,000 స్క్వేర్ ఫీట్ కోర్ట్యార్డ్ ఇచ్చిన అర్బన్ హ్యాబిటాట్ ప్రాజెక్ట్లో, 5,000 స్క్వేర్ ఫీట్ కోర్ట్యార్డ్ ఇచ్చిన ట్రాంక్విలిస్ ప్రాజెక్ట్లో. ఈ 10,000 స్క్వేర్ ఫీట్ కోర్ట్యార్డ్ ఇవ్వడం వల్ల am I losing something? No. What have I done? I have planned my parking and everything in such a way that నేను కింద సెల్లార్లో మ్యాక్సిమం పార్కింగ్ వెళ్ళిపోతుంది. స్టిల్ట్ లెవెల్లో పార్కింగ్ కొంచెం తగ్గించుకున్నా, పార్కింగ్ తగ్గించుకొని నో వెహికల్ మూమెంట్ జోన్స్ అరేంజ్ చేసి దాన్ని ఒక కోర్ట్యార్డ్ లాగా తయారు చేసిన. సో వెన్ యూ ఆర్ ప్లానింగ్ ఓవర్ దర్, వెన్ యూ స్టేట్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్, ఆటోమేటిక్గా నీకు రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. కోర్ట్యార్డ్ యూ మెంట్ ఇట్స్ అ కామన్ ప్లే ఏరియా. ఒక కామన్ ప్లే ఏరియా బిట్వీన్ ద బ్లాక్స్ వేర్ యూ విల్ హ్యావ్ సర్టన్, ఒక గార్డెన్ ఉంటుంది వేర్ యూ కెన్ డూ. ఇప్పుడు మనం వినాయక చవితికి పండలు పెడతాము, దుర్గామాతకి పండలు పెడతాము, ఫ్లాగ్ హాయిస్టింగ్ చేస్తాము, ఇండిపెండెన్స్ డేకి, న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటాము. ఇట్లా అంతా ఒక 10,000 స్క్వేర్ ఫీట్ ఆఫ్ ఏరియా వేర్ కిడ్స్ క్యాన్ ప్లే, సీనియర్ సిటిజన్స్ కెన్ సిట్, దర్స్ అ స్మాల్ టెంపుల్, దర్స్ అ గార్డెన్ అండ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇట్లాంటిది ఒకటి జనరేట్ చేసినాము. సేమ్ అమ్యూనిటీస్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను మినీ థియేటర్ ఇస్తున్నా. At the same time, I am also removing certain things that were not necessary, which were just given ఇంతకుముందు. ఇప్పుడు ఒక 100 ఫ్లాట్స్ ఉన్న కమ్యూనిటీలో నేను ఒక సెలోన్ స్పేస్ పెట్టిన అనుకో, అది యూజ్లెస్ అని నీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే ఒక బార్బర్ వచ్చి వాడు ఇఫ్ హ్యాస్ టు మేక్ ఇన్కమ్ ఓవర్ దేర్ ఆల్సో, ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. బట్ అదే 100 ఫ్లాట్లు ఉన్న దగ్గర బ్యాంక్వెట్ హాల్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ కంపల్సరీ. ప్రతి మనిషి ఏదో ఒక ఈవెంట్ చేసుకుంటున్నాడు. సో బ్యాంక్వెట్ హాల్ పెట్టినా, మినీ థియేటర్ పెట్టినా, గెస్ట్ రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 2 bedroom నువ్వు అన్నట్టే ప్రైస్ పెరిగిపోయింది. యూ కెనాట్ హ్యావ్ అన్ ఎక్స్ట్రా బెడ్రూమ్, స్పేర్ బెడ్రూమ్ ఇన్ యువర్ ఫ్లాట్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ దీస్ డేస్ వెన్ యూ ఆర్ బయింగ్. సో అక్కడ నేను ఏం చేసిన, క్లబ్ హౌస్లోనే ఐ హ్యావ్ గివెన్ 3 ప్రాపర్ ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్ స్వీట్ రూమ్స్ ఫర్ గెస్ట్స్ హూ ఆర్ కమింగ్. ఇప్పుడు నిన్ను కలవడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు ఉన్నారు. దెన్ యూ హ్యావ్, దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ బిజినెస్ పీపుల్, వాళ్ళకు కూర్చోడానికి ఒక చిన్న లైబ్రరీ ఏరియా ఆర్ డిస్కస్ చేయడానికి ఒక చిన్న మీటింగ్ ఏరియా ఒకటి అరేంజ్ చేసిన. So these are the things that I have taken by letting go of few things that are not necessary. ఓకే. మార్జినల్గా ప్రైస్ పెరుగుద్ది, ప్రీమియం అయింది. దానికి కూడా నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే, యు ఆర్ పర్చేసింగ్ అ ఫ్లాట్, దట్ డజంట్ మీన్ యువర్ సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎండ్స్ హియర్. యువర్ సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్స్ హియర్. యూ విల్ బీ లివింగ్ ఇన్ దట్ ఫ్లాట్ ఫర్ 15-20 years. ఇల్లు అనేది ఒక ఎమోషన్ నవ్వునేది. ఇట్ ఈస్ నాట్, అంటే ఈ మధ్య ఎస్పెషల్లీ ఏమైపోయిందంటే, ఇల్లు కొనాలి, కొనొద్దు, ఏ ప్రైస్ కొనొద్దు, ఎంతమంది సజెషన్స్ ఇవ్వడం, ఇక్కడ కొనండి, అక్కడ అప్రిసియేషన్ 200%, 300%. దట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్, దట్ ఈస్ నాట్ ది ఓన్లీ థింగ్ దట్ యూ షుడ్ వరీ అబౌట్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎమోషన్, ఇట్ ఈస్ అ లైఫ్ స్టైల్, ఇట్ ఈస్ యువర్ హోమ్. యూ కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ నెస్ట్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ రౌండ్స్ అండ్ రౌండ్స్. సో అక్కడ నీకు ఒక లైఫ్ స్టైల్ జనరేట్ అవ్వాలి. It is not just about sleeping under a shade kada. You have to generate a lifestyle over there. You have to. And I completely agree in terms of emotion. ఎందుకంటే ఇప్పుడు we see a lot of content on ఫేస్బుక్ కానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ, యూట్యూబ్ కానీ, ఇల్లు కొనకండి, రెంట్లోనే ఉండండి, బెటర్ అంటారు. బట్ స్టిల్ దానివల్ల ఆ మైన్యూట్ పోర్షన్ ఆఫ్ బిహేవియరల్ చేంజ్ వస్తుంది మనలో. కానీ చాలామంది ఇల్లు కొందాం అనుకుంటారు. ఎందుకు అంటే యువర్ ఎమోషన్స్ ఆర్ మోర్ డామినేటింగ్ దాన్ ద లాజిక్. సో ప్రాబ్లీ దట్ స్టాండ్స్ వెరీ ట్రూ. సో ఓకే, సో నౌ ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ అ వెరీ బర్నింగ్ క్వశ్చన్ సిన్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. ఎందుకంటే అప్పటి నుంచి నేను వెయిట్ చేస్తున్నా ఈ క్వశ్చన్ అడుగుదామని, బికాస్ యూ ఆర్ ఎ డెవలపర్, యూ నో ఇట్ బెటర్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇన్ని రోజులు కస్టమరు మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ రేరా కానీ, జిహెచ్ఎంసీ పర్మిషన్ కానీ ఉంటే చాలు, ఐఆమ్ సేఫ్ అనుకునేవాళ్ళు ఇల్లు కొనాలంటే. ఇప్పుడు కొత్తగా న్యూ సెన్సేషన్ కాల్ హైడ్రా అని వచ్చింది. బికాస్ ఆఫ్ రేరా వచ్చినా, పర్మిషన్స్ వచ్చినా, బ్యాంక్ లోన్స్ వచ్చినా కూడా దెర్ ఈస్ అ ప్రాబిలిటీ దట్ ఎనీ టైమ్ దెర్ ఈస్ అ రిస్క్ అన్నది. ఇప్పుడు ఇవాళ రోజు నేను ఒక పర్సన్ ఇల్లు కొనాలి అంటే రేరా కాకుండా ఇంకేమేమి చెక్ చేసుకోవాలి, సో దట్ he has taken the decision very wisely. జనరల్గా హైడ్రా మీద ఉన్న నెగటివిటీ అది ఇది. హైడ్రా ఈజ్ అన్ ఇనిషియేటివ్ దట్ కేమ్ విత్ అ వెరీ పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్. It came with a positive intention of making your lives better inside the colony by reclaiming the bodies, water bodies, or reclaiming the areas that were supposed to belong to government. Let it be forest కానీ, parks కానీ, water bodies కానీ, river corridors కానీ, ఇట్లాంటివన్నీ రీక్లెయిమ్ చేసుకొని దాన్ని డెవలప్ చేయాలి అనేది. ఆబ్వియస్లీ వెన్ కొంచెం ఫ్లాంబాయింట్ పాలసీస్, కొంచెం అగ్రెసివ్ పాలసీస్ తీసుకొచ్చినప్పుడు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద సేమ్ వే ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద పాలసీస్ ఈజ్ ఆల్సో కొంచెం డిస్టర్బింగ్ ఉంటుంది. Just like we've gone through demonetization, we've gone through
డిఫరెంట్ ఇప్పుడు యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఐడి, ఆధార్, ఇవన్నీ మనం చూసినాము. కొంచెం హిండ్రెన్సెస్, కొంచెం రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ ప్రాసెస్లో కూడా కొన్ని హికప్స్ వస్తాయి. ఇట్ విల్ స్లోలీ రీఫార్మ్ అండ్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్. అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ ఇన్సెన్సిటివ్ బై సేయింగ్ హైడ్రా ఇస్ కరెక్ట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ పార్షియల్ బై సేయింగ్ హైడ్రా ఇస్ ఇన్కరెక్ట్. బట్ జనరల్గా యాజ్ అ కస్టమర్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ అనేది ఏంటంటే, మీరు ఇల్లు కట్టేది ఒక పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మీద. సో ఫస్ట్ ఆ ల్యాండ్ గురించి తెలుసుకోండి. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్స్లో, ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో కానీ, లోకల్గా కానీ, లేదా ఇంతకుముందు ధరణి ఆర్ ఎనీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ వెబ్సైట్లో కానీ ఒకసారి చెక్ విత్ ద సర్వే నంబర్ అబౌట్ వెదర్ దిస్ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు the individual person who is claiming the ownership, or whether it has any interest of government, or whether it is falling under prohibited area. అట్లాంటివి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకున్న వచ్చేస్తుంది, ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకున్న వచ్చేస్తుంది, లేదా మోస్ట్లీ థింగ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ది డిజిటల్ రికార్డ్స్ as well. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ చెక్ వాటర్ బాడీస్. హెచ్ఎండిఏ లేక్స్ వెబ్సైట్ అని ఒకటి ఉంది, హెచ్ఎండిఏ లేక్స్ అని. దాంట్లో యూ విల్ ఫైండ్ ఆల్ ద వాటర్ బాడీస్, ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి వాటర్ బాడీస్ ఉన్నాయని. ఎందుకంటే బికాస్ వాటర్ బాడీస్ హ్యావ్ బీన్ ఆక్యుపైడ్, వాటర్ లేదు కాబట్టి మీకు కంటికి కనపడదు చాలాసార్లు. ఇది లేక్ కాదు కదా, ఇది బాగానే ఉంది కదా అనిపిస్తుంది, బట్ ఆ వెబ్సైట్లో కనిపిస్తుంది, కానీ అది జనరల్గా దీంట్లో కనిపించదు. దాని తర్వాత నియర్ విసినిటీలో 500 meters డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ లొకేషన్లో మీకు ఏదైనా వాటర్ బాడీ కనిపిస్తున్నా కంటికి, లేదా ఏదైనా ఫారెస్ట్ కనిపిస్తున్నా, లేదా ఇఫ్ యూ సీ ఎనీ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ ఎనీ టెంపుల్ కానీ, లేదా ఏదైనా హెరిటేజ్ స్ట్రక్చర్ కానీ, ఇట్లాంటిది ఏదైనా కనిపిస్తున్నా కూడా you can always check for respective NOCs like irrigation NOC కానీ, ఫారెస్ట్ క్లియరెన్స్ కానీ, లేదా హెరిటేజ్ బిల్డింగ్స్ క్లియరెన్స్ కానీ, ఇట్లాంటివి ఏమైనా కొంచెం అంటే యూ హ్యావ్ టు బీ అలర్ట్ అండ్ దెన్ చెక్ ది సరౌండింగ్స్. దెన్ you have your regular GHMC permission, HMD or GHMC or concerned department HMDA permission. HMDA ఉంటే మళ్ళీ లోకల్ బాడీ పర్మిషన్ ఉందా లేదా, లోకల్ బాడీ వెదర్ ఇస్ ఇట్ a municipality or a gram panchayat. Then if it's a high rise structure, then look for your fire NOCs, environmental clearances, airport clearances. జనరల్గా ప్రీరెక్విజిట్ ఎన్ఓసీస్ లేనిది యువర్ జిహెచ్ఎంసీ ఆర్ హెచ్ఎండిఏ ఇస్ నాట్ గివింగ్ పర్మిషన్, బట్ సడన్ పాలసీ చేంజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మీ అంతటి మీరు కూడా కొంచెం ప్రొయాక్టివ్గా యూ కెన్ కీప్ చెకింగ్ దీస్. రెరా హ్యాస్ ఆల్ దీస్ సర్టిఫికేట్స్ ఇన్ ప్లేస్. రైట్ నవ్ కొంచెం క్లమ్జీగా అనిపిస్తుంది, అరే ఇదేంటి పర్మిషన్స్ ఉన్న తర్వాత కూడా ఇదేంటి అది ఇదని, బట్ ఇఫ్ యూ చెక్ క్లోజ్లీ ఏ స్ట్రక్చర్స్ మీద అయితే ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్ పడుతుందో ఆ స్ట్రక్చర్స్లో యూ వుడ్ ఫైండ్ హెచ్ఎండిఏ లేక్స్ వెబ్సైట్లోనో, లేదా రివర్స్ దాంట్లోనో, లేకపోతే రెవెన్యూ దాంట్లోనో కొంచెం మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి ఉంటే యూ వుడ్ హ్యావ్ ఫౌండ్ సమ్ ఇర్రెగ్యులారిటీ. అంటే ఏదైనా స్పెసిఫిక్ వెబ్సైట్ ఉంటుందా? అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన సర్టిఫికేట్స్ అయితే నాకు తెలిసి నేను కానీ ఎక్కడ తెలీదు, అది ఎక్కడ చూడాలి, ఎందుకంటే నార్మల్ కామన్ మ్యాన్కి అయితే ఐడియా ఉండదు అసలు ఎలా చెక్ చేయాలి, ఏం కొట్టాలి, అది ఏం డీటెయిల్స్ పెట్టాలి అని చెప్పేసి. వాట్ వీ ఓన్లీ థింక్కి రేరా వచ్చేసింది అంటే ఇవన్నీ ఉన్నట్టు డిఫాల్ట్గా అనుకుంటాం కదా. సో ఇప్పుడు రేరా వచ్చిన ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఈ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ ఉన్నట్టు అనుకుంటాం. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ సర్టిఫికేట్స్ వాట్ యూ సజెస్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ టు చెక్ ఇన్ టు అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ ఈ పలానా రివర్స్ ఆర్ లేక్స్ వెబ్సైట్లో, వాటర్ బాడీ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే హెచ్ఎండిఏ లేక్స్ అనే వెబ్సైట్లో మీకు లేక్స్ తెలుస్తుంది. రెవెన్యూ వెబ్సైట్స్లో రెవెన్యూలో మీకు రివర్ బాడీ, వాటర్ బాడీ, ఫ్లోయింగ్ బాడీ ఏదైనా ఉందో అందులో తెలుసు. ILRMS అనే వెబ్సైట్లో యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ది ఇంటిగ్రేటెడ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ILRMS. ఓకే, సింపుల్గా మీరు గూగుల్కి వెళ్ళండి, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. గూగుల్కి వెళ్ళి హెచ్ఎండిఏ లేక్స్ అని కొడితే వెబ్సైట్ వస్తుంది, లేదా హౌ టు చెక్ if there's a river body in Telangana in this particular land and వస్తుంది. Then you have HMDA Master Plan 2031, దాంట్లో మీకు ల్యాండ్ యూజ్ తెలుస్తుంది. Okay. And then you can always file an RTI in all these government bodies. You will get information within couple of days. కొంచెం అలర్ట్గా మనమే ఉండాలండి. అంటే ఇప్పుడు న్యాచురల్గా ఏంటంటే ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ డెవలపర్, రెప్యూటెడ్ డెవలపర్ will take care of all these processes all by himself so that the customer will not have to suffer later. అంటే ద రియల్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇప్పుడు మనకి వస్తున్న సినారియోస్ కూడా రెప్యూటెడ్ డెవలపర్స్ నుంచి కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి దట్ బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ అసలు ఇంకా ఎవరి దగ్గర ఆ రిస్క్ తీసుకోవాలా, రిస్క్ తీసుకోవద్దా అని ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట. ఎస్, లైక్ యూ సెడ్ ప్రాబబ్లీ ఇంకా రేరా సర్టిఫికేట్తో పాటు ఇఫ్ వీ స్టార్ట్ విజిటింగ్ దీస్ వెబ్సైట్స్ అండ్ అండర్స్టాండ్. అండ్ యూజువల్గా నాకు ఒకటి చెప్పండి, ఇప్పుడు న్యూస్లో చాలా వరకు FTL అన్న వర్డ్, బఫర్ అన్న వర్డ్ అంటారు. కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అసలు FTL అంటే ఏంటి, బఫర్ అంటే ఏంటి? FTL అంటే ఫుల్ ట్యాంక్ లెవెల్ అండి. దట్ మీన్స్ వెన్ లేక్, ఒక డెసిగ్నేటెడ్ లేక్కి లేక్ బౌండరీస్ ఫిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత when the water fills in and before it flows out through an external flowing route
టు వాట్ లెవెల్ విల్ ద వాటర్ కమ్ అనేది ఫుల్ ట్యాంక్ లెవెల్. అంటే ఆ ట్యాంక్ నిండిపోతే ఏ లెవెల్ వరకు వాటర్ వస్తుంది అనేది కొన్ని ప్రాసెసెస్, టెక్నికల్ ప్రాసెసెస్ యూజ్ చేసి ల్యాండ్ సర్వే చేసినప్పుడు దే విల్ డిఫైన్ ఫ్యూ బౌండరీస్. ఆ FTL బౌండరీస్, దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ బౌండరీస్ దట్ హ్యావ్ బీన్ డన్ బై HMDA లేక్స్లో కూడా. ఒకటి ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్, ఒకటి ఫైనల్ నోటిఫికేషన్. ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్లో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డన్ సర్వే త్రూ సర్టెన్ ఎక్స్టర్నల్ ఏజెన్సీస్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ ఎనీ డిస్ప్యూట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఏదైనా ఉందా, ఇంకెవరైనా ఇప్పుడు ఇందులో ఈ బౌండరీ ఇది FTLలో లేదు ఉంది అని ఎవరైనా అబ్జెక్షన్స్ చెప్తారా అనేది వెయిట్ చేస్తుంది. ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫైనల్ అండ్ ఫ్రోజన్, ఇంకా దాన్ని చేంజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉండదు. మోస్ట్లీ ఇప్పుడు హైడ్రా ఎఫెక్ట్ అయిన ఏరియాస్లో కూడా ఇట్ ఈస్ వేర్ ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ బీన్ ఇష్యూడ్ అండ్ దెన్ పీపుల్ హ్యావ్ క్రాస్డ్ ఇన్ టు ది FTL లెవెల్ ఆర్ బఫర్. FTL లెవెల్ దాటిన తర్వాత డిపెండింగ్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ లేక్, 10-meter buffer, 30-meter buffer, if it's a river 50-meter, Musi అయితే 50-meter buffer, ఆ వాటర్ బాడీ సైజ్ని బట్టి డిఫరెంట్ సైజ్ ఆఫ్ బఫర్ ఉంటుంది. ఈ బఫర్ ఈజ్ ఓన్లీ టు ఎన్ష్యూర్ ఎక్స్ట్రీమ్ వాటర్ వచ్చినా ఇంకేదైనా వచ్చినా, లేదా ఇఫ్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు డూ సర్టెన్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ దోస్ ఏరియాస్, ఆ బఫర్ ఏరియాలో గవర్నమెంట్కి ఆల్వేస్ క్లెయిమ్ ఉంటుంది దట్ ఇట్ కెన్ కమ్ అండ్ పర్ఫార్మ్ సర్టెన్ యాక్టివిటీస్ అనేది. ఓహో, అంటే లేక్ ఇప్పుడు ఒరిజినల్ లేక్ ఎంత ఉంది దానికి కొంచెం FTL ఉంటుంది, FTL తర్వాత మళ్ళీ బఫర్ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద నాలెడ్జ్ ఐ హ్యావ్, ఈస్ట్ హైదరాబాద్కి యూ హ్యావ్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ రైట్ ఫ్రమ్ మెట్రో కానివ్వండి, రోడ్స్ కానివ్వండి, లివబిలిటీ లైక్ యువర్ మనకి హాస్పిటల్స్ కానీ, మాల్స్ కానీ, థియేటర్స్ కానీ, వెరీ ఓల్డ్ మెచ్యూర్డ్ సిటీ, చాలా లొకాలిటీస్ ఉన్నాయి మనకి. మేజర్గా అసలు అంటే ఫెసిలిటీస్ వరకు ఎక్కడ లోటు లేదు. బట్ వై డూ యూ థింక్ అసలు ఇక్కడ ప్రైస్ ఎందుకు పెరుగుతలేదు? ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్. అసలు ఈస్ట్ హైదరాబాద్లో గ్రోత్ రావట్లేదు ఆర్ అన్ని జోన్స్లో చూసినట్టు గ్రోత్ ఎందుకు రావట్లేదు ఇక్కడ? అగైన్ రిపీటింగ్ ఆన్ దోస్ పాయింట్స్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఇనఫ్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఏరియాస్, సో ఇనఫ్ ఓపెన్ ల్యాండ్స్, అనౌన్సింగ్ హైయర్ నెంబర్ ఆఫ్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ అనుకోండి, లేదా IT పార్క్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కొత్తగా అనౌన్స్ చేయలేదు, కొత్తగా చేయలేదు, స్పెక్యులేటివ్ గ్రోత్ లేకపోవడం వల్ల ఒక రీజన్ అయితే. Second reason is cosmopolitan crowd coming from other cities and moving into Hyderabad. వాళ్ళ ఆఫీస్ స్పేసెస్ అవి ఇవన్నీ అక్కడే అయిపోయేసరికి పీపుల్ థాట్ ఒక 5 to 6 kilometers రేడియస్, 10 kilometers రేడియస్ ఆఫీస్ దగ్గరలో ఉండడం వల్ల నాకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అని చెప్పి మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ స్టార్టెడ్ బయింగ్ ఓవర్ దేర్. అంటే ఇప్పుడు న్యూయర్ జనరేషన్ పీపుల్ హూ ఆర్ బయింగ్ ఇన్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 30-32, మోస్ట్లీ వర్కింగ్ ఇన్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సెక్టర్ ఆర్ స్టార్టప్ సెక్టర్. Since their office spaces are concentrated mostly towards that side, higher disposable income unna families and our structures kuda janalu general ga at side work cheyadam valla at side ochina lifestyle facilities ki people have moved towards that side. Okati rendodi, government policies also favored towards that particular side, so people have moved towards that side because bite nunchi ochinollaki their only source of information until last couple of years was what government was announcing or was what people around them were talking about or was where they were working, వాళ్ళ ఏరియాలో వర్క్ చేస్తున్నారు అనేది. సో అప్పుడు ఏమైందంటే ఒక 1 hour డ్రైవ్ చేయాలి, ఇప్పుడు నాగోల్ నుంచి నేను హైటెక్ సిటీ వెళ్ళాలి అంటే ఒక 1 hour డ్రైవ్ చేయాలి. 1 hour వాజ్ అ వెరీ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ దెమ్ టు డ్రైవ్. బట్ స్లోలీ ట్రెండ్ కూడా ఏమైపోయిందంటే వన్స్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ లివింగ్ ఇన్ దోస్ ఏరియాస్ విత్ ది హై నంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ హై రైజ్ స్ట్రక్చర్స్, న్యాచురల్గా ట్రాఫిక్ చోక్ అవుతుంది, ట్రాఫిక్ హెవీ అవుతుంది. సో అక్కడ ఉన్న 5 kilometers కూడా సిన్స్ యూ కెనాట్ టేక్ మెట్రో ఫర్ ది ఎండ్ మైల్ కనెక్టివిటీ, మీకు అదే గంట పడుతుంది. ఇఫ్ యూ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ సిటీ అండ్ దెన్ గో టు కౌర్ హిల్స్ వరకు రావాలి అంటే యువర్ ఆఫీస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ కౌర్ హిల్స్. సో ఫ్రమ్ దేర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు గో టు నాలెడ్జ్ సిటీ ఇన్ పీక్ టైమ్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 1 hour, ఉన్నది 5-6 kilometers అయినా కూడా. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఆర్గనైజ్డ్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి ఇంపార్టెన్స్ పెరిగి people have started using metro. That is why people are moving towards these areas, which is your Miapur, Dakabayru. Then people are coming towards Nagol. Then now since people have started talking about Nagol, bigger developers who wanted to do a consortium effort, oka brand Nagol, ippudu west lo emaindi, you have a lot of people, bigger developers who are adapting to digital marketing practices and all, so they are selling the location west as a unit together and then selling their individual projects. ఆ ట్రెండ్ ఇప్పుడు ఈస్ట్లో పికప్ అవుతుంది. దో we or a couple of others were the only organized players in this area. Now you see many big developers also who have earlier performed developmental activities in west are also coming towards east.
అండ్ యాజ్ అ మార్కెట్ ఒక కన్సార్షియం ఎఫర్ట్ నుంచి ఇప్పుడు ఒక కన్సార్టెడ్ ఎఫర్ట్ నుంచి ఇట్ విల్ స్టార్ట్ గ్రోయింగ్. సో అక్కడ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ చోక్ అయిపోయి, ట్రాఫిక్ చోక్ అయిపోయి, ఇవన్నీ అయిపోయి కొంచెం డౌన్ఫాల్ ఇన్ ద మొమెంటం చూస్తారు, ప్రైస్ చూడకపోవచ్చు, ఇన్ ద మొమెంటమ్ ఆఫ్ గ్రోత్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి యూ విల్ స్టార్ట్ సీయింగ్ ది ఆర్గానిక్ గ్రోత్ కపుల్డ్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఈ స్పెక్యులేటివ్ గ్రోత్ కూడా నౌ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ సీయింగ్. అండ్ అవేర్నెస్ కూడా లేకనే, అంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయని అనుకుంటారు, బట్ వీ హ్యావ్ మెనీ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ ఆన్ ఈస్ట్ అండ్ సౌత్ సైడ్. You have good hospitals here. You have Omni, you have Yashoda, you have Kamineni, you have the TIMS that is being constructed. Then you have metro connectivity, you have malls and multiplexes. Only Nagol Ninchi, Hayatnagar Varku, there are 7 malls and multiplexes under construction, with most of them 40 to 50% leased already. Okay. With multiplexes ankondi, shopping ankondi, itlantivi. You have all the major brands, everything. And the only thing that is missing right now is people talking about it loudly, and that is also going to come very soon. So this is an example. Your first episode is being done with a Eastern dominant developer. So this is an example that you will start seeing the trend very soon. So probably lack of awareness valla East ki dominance raaledu gaani, you say there is everything is ready, it is just acceptance is what acceptance of the people who are settled in this area is also there. Okay. We are comfortable with that also. But you will also see people from other areas slowly choosing this area for its ease of living index అనుకోండి. ఇప్పుడు వెస్ట్లో మీకు ఫారెస్ట్ క్యాచ్మెంట్ చాలా తక్కువ. ఈడ ఇప్పుడు నాగోల్లో యూ హ్యావ్ జిఎస్ఐ ఉంది, హరినవనసలి నేషనల్ పార్క్ ఉంది, ఉప్పల్ దగ్గర మీకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి, కేంద్రీయ విద్యాలయం ఉంది. సో యూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ లంగ్ స్పేస్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మన గ్రౌండ్ వాటర్ బోర్డ్ ఆఫీస్ ఉంది, యూ హ్యావ్ జిఎస్ఐ, అన్నీ కలిపి ఒక 1000 acres ఆఫ్ ఫారెస్ట్ స్పేస్ ఉంది ఇక్కడ. సో యూ విల్ నెవర్ హ్యావ్ అన్ అబ్స్ట్రక్షన్ టు గుడ్ క్వాలిటీ ఎయిర్, యూ విల్ నెవర్ హ్యావ్ అన్ అబ్స్ట్రక్షన్ టు గుడ్ గ్రౌండ్ వాటర్, బికాస్ గ్రౌండ్ వాటర్ క్యాచ్మెంట్ కూడా ఉంది. సో యూ విల్ స్టార్ట్ సీయింగ్ ద చేంజ్ వెరీ సూన్. మీరు గ్రౌండ్ వాటర్ అంటే స్ట్రైక్ అయింది ఏంటి అంటే, బేసిక్గా మొన్న రీసెంట్గా మనకి న్యూస్లో బెంగళూరులో దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఇష్యూస్ రావడం వల్ల. అండ్ సి మనకి ఎంత అనుకున్నా కూడా వాట్ పీపుల్ ఆర్ ఓవరాల్గా ఇండియా లెవెల్లో చూసుకుంటే అ లిటిల్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బెంగళూరు, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బయట నుంచి వచ్చి బెంగళూరు పాపులేషన్ కానీ గ్రోత్ కానీ పేస్ ఆఫ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ ఇన్ బెంగళూరు లిటిల్ ఫార్వర్డ్ ఐ ఫీల్. ప్రాబబ్లీ యూ కెన్ కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ రాంగ్, ఆర్ ప్రాబ్లీ ఇన్ ద సేమ్ సినారియో వీఆర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆల్సో. అంటే ఇప్పుడు మనకి బెంగళూరులో వచ్చిన వాటర్ షార్టేజ్ సినారియో, డూ వీ సీ ద సేమ్ సినారియో ఇన్ హైదరాబాద్ మార్కెట్? Fortunately we have not seen that yet, and hopefully we should not see that also. See, certain practices are there. Whatever are the norms that are there in terms of giving approvals to gated communities, mana దగ్గర ఉన్నవి are very good norms. And we have 10% mandatory open space వదలాలి in ఒక area, and at the same time you have these mandatory rainwater harvesting pits so that your groundwater is again recharged. Then you have this STP concept where your water, already used water, is again reused for flushing అనుకోండి, లేదా landscape అనుకోండి, ఇట్లాంటి వాటికి after certain treatment, and then only the sludge form is sent out. You are not choking your previously laid infrastructure of drainage. చిన్న డ్రైనేజ్ పైప్స్ ఇవన్నీ ట్రంక్ లైన్స్ లేకుండా ఉన్న దగ్గర అన్నెసరీ చోక్ చేసుకొని రోడ్ మీదకి ఓవర్ఫ్లో అవడం ఇట్లాంటిది లేకుండా ఉంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నౌ యూ ఆల్సో హ్యావ్ పీపుల్ హ్యావ్ రియలైజ్డ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సేఫ్ గార్డింగ్ అవర్ లేక్స్ అండ్ రివర్స్ అండ్ ఇమీడియట్లీ టేకింగ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ దీస్. గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రియలైజ్డ్ దట్, ద ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ అనుకోండి, ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్ అనుకోండి, దే హ్యావ్ రియలైజ్డ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సేఫ్ గార్డింగ్ అవి. అది ఫార్చునేట్లీ యాజ్ అ సిటీ విల్ నాట్ సీ, బట్ దెర్ ఆర్ డెఫినెట్లీ సర్టెన్ పాకెట్స్ వేర్, అదే మీకు చెప్పాను కదా, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ ఈజ్ ద పేస్ అట్ విచ్ ద కమ్యూనిటీస్ ఆర్ బీయింగ్ డెవలప్డ్ ఈజ్ ఎక్సీడింగ్ ద పేస్ అట్ విచ్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు డెవలప్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ది సరౌండింగ్స్. అక్కడ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ సర్టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ దిస్. That would be another reason for East Hyderabad to take center stage going forward, because you have still not seen that, and government has already laid enough roads and infrastructure for the next 4-5 years for developers to launch projects and still operate them comfortably.
అంటే ఓకే, అండ్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ మీ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఈస్ట్ హైదరాబాద్లో ఉన్నాయని మీరు ఈస్ట్ ప్రమోట్ చేస్తున్నారా, ఆర్ రియలిస్టికల్లీ సినారియో అదేనా అనేది ప్రాబ్లీ ఐ విల్ హ్యావ్ టు గెట్ బ్యాక్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ద రియాలిటీ. ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు తెలియకపోవచ్చు, బట్ నౌ దట్ యూ టోల్డ్ మీ I will have to see the scenario in your point of view ki what is correct, or అంటే ప్రాబ్లీ దానికోసమేనేమో I see a lot of పెద్ద పెద్ద డెవలపర్స్ కూడా ఇప్పుడు ఈస్ట్ హైదరాబాద్ మీద ఫోకస్ చేయడం కానీ ఆర్ ద న్యూ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ఫోకస్ చేయడం కానీ ఇట్స్ అ వెరీ అడ్వాంటేజ్. సో ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్స్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ దట్ ఐఎమ్ కన్విన్స్డ్ కి ఈస్ట్ హైదరాబాద్లో కూడా ఇల్లు తీసుకొని యెట్ యూ కెన్ వర్క్ ఇన్ హైటెక్ సిటీ అని అనుకుంటే, what are the era pockets unnaya where we can buy a home in East Hyderabad which is good to for next 10-15 years ante eguntai? మీకు మంచి gated communities కావాలి అంటే రైట్ నౌ ద ప్రిఫర్డ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఈస్ట్ హైదరాబాద్ ఆర్ ఉప్పల్, నాగోల్, బండ్లగూడ, ఎల్బీ నగర్, పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎల్బీ నగర్, హయత్ నగర్, వనస్థలిపురం అండ్ కర్మన్ ఘాట్. దీస్ ఆర్ ది ఏరియాస్ విచ్ హ్యావ్ వైడ్ రోడ్స్, metro connectivity existing or proposed. And ఇప్పుడు నాగోల్కి metro station starts there. Uppal already has a metro station over there. Then wide roads, 200 feet roads ఉన్నాయి already Nagol, Uppal, and the inner ring road is passing through Nagol, Uppal, LB Nagar areas. LB Nagar has metro connectivity. Hayat Nagar has proposed metro connectivity. The previous government has proposed it, the existing government has proposed it. Then from Nagol till airport, the previous government has proposed it, and the existing government has proposed a metro connectivity, which is passing through Karmangat and all these areas. దీంతో పాటు you also have already existing convenience developments. అంటే ఇప్పుడు రీటైల్ ఉంది, హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, హాస్పిటాలిటీ ఉంది, డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, సూపర్ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి, థియేటర్స్ ఉన్నాయి, మల్టీప్లెక్సెస్ ఉన్నాయి. And then East Hyderabad as a location itself is closer to the airport, half an hour, 40 minutes, no traffic road in the starting from Uppal till airport, no signal road. Then you also have metro ఉండడం వల్ల మీరు హైటెక్ సిటీ అంటే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఐ డోంట్ నో. ఇప్పుడు మీరన్నా ఇప్పుడు ఎల్బీ నగర్ కానీ ఆర్ హయత్ నగర్ కానీ కర్మన్ ఘాట్ కానీ అవన్నీ చాలా డెన్స్లీ పాపులేటెడ్ అండ్ చాలా వరకు కూడా కాలనీస్, ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ ఆర్ చిన్న చిన్న స్టాండ్ అలోన్స్ అపార్ట్మెంట్సే ఉంటాయి. అండ్ మనకి కూడా ఏదైనా ఇల్లు కట్టుకోవాలి అంటే మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ 500 square yards, మ్యాక్స్ ఒక 1000 square yards వరకు ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు మీరు అంటున్నట్టు నాకు వెస్ట్ హైదరాబాద్ లాగా గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ కావాలంటేనేమో నాకు తెలిసి ఐ డోంట్ నో, మినిమం ఒక 5 acres 10 acres ఉండాలి ఆ సైజ్ ఆఫ్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కావాలి అనుకుంటే. కానీ మరి ఇప్పుడు ఈ హయత్ నగర్లో నేను అక్కడ కర్మన్ ఘాట్లో ఇన్నాళ్ళుంటే మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ ఐ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ ఈజ్ స్టాండ్ అలోన్ అపార్ట్మెంట్ లేదా ఏదో ప్లాట్ కొనుక్కొని ఇల్లు కట్టుకోవాలి. నో, అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే హయత్ నగర్లో మాది ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది దట్ వీ హ్యావ్ రీసెంట్లీ లాంచ్డ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ విజేత ట్రాంక్విల్ ఈస్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ హయత్ నగర్ అండ్ వీ ఫౌండ్ an acre and a half of land located on a wide 100 feet road connecting two major highways, Vijayawada Highway and Nagarjuna Sagar Highway, closer to the proposed metro station and just 15 minutes from existing metro station of LB Nagar. కానీ 1 acre కెన్ ఐ డెవలప్ అ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ద వెస్ట్ ఇస్ డెవలపింగ్ అంటే ఎస్. ఎట్లా? ఇప్పుడు 3,000 ఫ్లాట్స్ ఉన్న గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో లెట్స్ సే పర్ ఫ్లాట్ 100 square feet ఆఫ్ క్లబ్ హౌస్ ఏరియా ఉంది. ఐ హ్యావ్ టు అగైన్ ట్రాన్స్లేట్ ద సేమ్ థింగ్. నేనేం చేసిన ఇక్కడ 99 ఫ్లాట్సే వస్తున్నాయి. 99 ఫ్లాట్స్కి రూల్ ప్రకారం క్లబ్ హౌస్ ఇవ్వక్కర్లేదు. బట్ టు మేక్ అ బెటర్మెంట్ అండ్ గివ్ ది కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ అ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ, ఈ 99 ఫ్లాట్స్కి నేను ఒక 10 to 12,000 square feet ఆఫ్ క్లబ్ హౌస్ ఇచ్చిన. ఏం అమ్యూనిటీస్ ఇచ్చిన? మ్యాండేటరీగా యూజ్ అయ్యే అమ్యూనిటీస్ ఇచ్చిన. ఒక కన్వీనియన్స్ స్టోర్ ఉండాలి, లోపల హాబీ రూమ్ ఉండాలి, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఏరియా ఉండాలి, గెస్ట్ ఏరియా ఉండాలి, బ్యాంక్వెట్ హాల్ ఉండాలి, గెస్ట్ రూమ్స్ ఉండాలి, పార్క్స్ ఉండాలి, సెక్యూరిటీ ఉండాలి, సర్వేలెన్స్ కంప్లీట్ 360-degree సర్వేలెన్స్, 24/7 సర్వేలెన్స్ ఉండాలి, వెంటిలేషన్ బాగుండాలి, టెర్రస్ నీట్గా యూజబుల్ స్టేజ్లో ఉండాలి, అండ్ యువర్ ఫ్లోర్ ప్లాన్ హ్యాస్ టు బి దేర్. I could easily accommodate all these things in this 1.5 acre land. With the convenience of the external area being located in Hayat Nagar, closer to a national park, which will give you good oxygen, good air quality index, manchi groundwater, closer to the proposed metro, closer to highways, closer to ORR, and at the same time having the amenities of a gated community. So you can call it a boutique gated community where 99 people enjoy their life with the mandatory requirements of these people. ఇక్కడున్న వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారము వాళ్ళకి కావాల్సిన అన్ని కూడా దీంట్లో ఇచ్చేసినాము.
అండ్ ఇంకొకటి నేను రీసెంట్ టైమ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఏంటి అంటే, నేను రీసెంట్గా వేరే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను అనమాట. అదే సేమ్ అగైన్ వెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది హైదరాబాద్, ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ నేమ్. అయితే ఇప్పుడు నేను దాంట్లో అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి అంటే, అగైన్ ప్రాబబ్లీ దిస్ ఇస్ అ న్యూ ప్రాబ్లం రాబోయే కాలంలో అనుకుంటా, ఈస్ ఎనఫ్ స్పేస్ ఫర్ అమ్యూనిటీస్ ఫర్ ఆల్ ద ఫ్లాట్స్. అంటే స్విమ్మింగ్ చేయాలనుకున్నా ఫుల్ జనాలే ఉంటారు, జిమ్కి వెళ్ళాలనుకున్నా మళ్ళీ అక్కడ ఫుల్ జనాలే ఉంటారు. సరే మనకి ఐ డోంట్ నో వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్, అట కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ తీసుకొని చేయరా, లేకపోతే ఏదో ఇచ్చామన్నట్టు ఉంటుందా, లేకపోతే యూజువల్గా హౌ డస్ ఇట్ హ్యాపెన్? అదే ఇప్పుడు మనం బ్రోషర్లో 40 అమ్యూనిటీస్, 50 అమ్యూనిటీస్, 60 అమ్యూనిటీస్ అని చెప్పి లిస్ట్ ఆఫ్ అమ్యూనిటీస్ ఇవ్వాలి అన్న ఉద్దేశంతో ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తేనేమో you will end up facing this issue. ఎందుకంటే you have around 2000 flats in a community. Gym is an amenity which at least 50 to 60% of the people would want to use, at least incorporate, if not 100%, because gym is having a workout session is as good as having a breakfast. And if you have a gym, everyone would want to use a gym. So when you are designing a product like that, you have to keep in mind that okay, currently ఒక 40-50% జనాలు జిమ్ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నారంటే రేపు ఫ్యూచర్లో ఇంకొక 10 to 20% యూజ్ చేయాలనుకున్నా కూడా, అండ్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎమ్యూనిటీ విచ్ విల్ బీ యూజ్డ్ ఇన్ ఓన్లీ పర్టిక్యులర్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైమ్. ఆ 2-2.5 గంటల్లోనే అందరూ వాడేస్తారు దాన్ని, ఓన్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఆర్ ఇన్ ది ఈవినింగ్. సిమిలర్లీ స్పోర్ట్ హాబీస్ కూడా ఈవినింగే బ్యాడ్మింటన్ ఆడడానికి చాలామంది జనాలు వస్తారు, కిడ్స్ హాబీ ఏరియా చేయాలంటే ఈవినింగే చేయడానికి వస్తారు. సో ఈ ఏరియాస్కి ఈ టైం లైన్ ఇదంతా అర్థం చేసుకొని ప్లాన్ చేస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ అ బిగ్గర్ జిమ్ అండ్ అ స్మాలర్ పార్టీ హాల్. బట్ ఇఫ్ యూ ఎండ్ అప్ గివింగ్ అ బిగ్గర్ పార్టీ హాల్, a smaller gym, it is gone. Or if you end up giving a gym, a party hall and some other amenity which people might not use, then it is gone. So it is as good as ఇప్పుడు మనం ఒక 1000 మందికి భోజనాలు పెడుతున్నాం అనుకో, ఒక 10 మందికి పన్నీర్ కర్రీ ఆర్డర్ ఇచ్చినాము, 10 మందికి దాల్ ఆర్డర్ ఇచ్చినాము, 10 మందికి మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్ ఆర్డర్ ఇచ్చినాము. అందరికీ పన్నీర్ కర్రీ తినాల్సి వస్తే పప్పు మాత్రం అందరు తింటారు కదా, అందరూ తినాల్సి వస్తే. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ కదా, ఇట్స్ ట్రయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్ అండ్ గెటింగ్ ద రెసిపీ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ కస్టమర్స్, ఇదొక నైస్ పాయింట్. కస్టమర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ వాట్ ఈస్ ది స్క్వేర్ ఫీట్ ఆఫ్ అమ్యూనిటీస్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు యూస్. అంటే వాట్ ఈస్ ది amount of square feet of clubhouse and amenities that a flat has for its use or a person has for its use, and at the same time what are the amenities that are required for me. ఏదో 50 amenities ఉన్నాయని చెప్పి తీసుకోవడం కాకుండా, do I have essential amenities and is the size of that particular essential amenities area suiting to my requirement so that tomorrow it will not be choked. అంటే సే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక 2000 SFT ఫ్లాట్ అనుకుంటే 5% అనుకున్నా కూడా 100 SFT ఆఫ్ యూజువల్గా అమ్యూనిటీస్కి అలొకేట్ చేసి ఉండాలి. చేసి ఉండాలి. 5% యూ టెల్ ఇట్ ఈస్ సఫిషియంట్ ఎనఫ్. See, 5% is a good number, not sufficient. It is a good number for a clubhouse, but ఆ 5% ఎట్లా ప్లాన్ చేస్తున్నారు, ఎలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే దాంట్లోనే 10 అమ్యూనిటీస్ ఇవ్వచ్చు ఆర్ 3 యూస్ఫుల్ అమ్యూనిటీస్ ఇవ్వచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఇప్పుడు నేను 100 స్క్వేర్ ఫీట్లో స్విమ్మింగ్ పూల్ పెట్టొచ్చు, ఒక ఒలింపిక్ ల్యాప్ లెంత్ స్విమ్మింగ్ పూల్ పెట్టొచ్చు. నాకు ఒలింపిక్ ల్యాప్ లెంత్ స్విమ్మింగ్ పూల్ కావాలా, 100 స్క్వేర్ ఫీట్ కావాలా? రెండు సెట్ కావు, రెండు కరెక్ట్ కాదు. రైట్. సో వాట్ ఈస్ ది యాక్చువల్ సైజ్? ఇట్స్ అ వెరీ సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్ నవనీత్. అంటే ఇప్పుడు చాలామంది డెలివరీ 3 yearsలో డెలివరీ ఇస్తాం, 3.5 yearsలో డెలివరీ ఇస్తాం అంటారు కదా. నిజం చెప్పాలంటే ఒక డెవలపర్ ఒక ల్యాండ్ పార్సల్ ఐడెంటిఫై చేసి, డిజైన్ చేసి, అప్రూవల్స్ తీసుకొచ్చి, కన్స్ట్రక్షన్ చేసి, డెలివరీ ఇచ్చి, 1 year మ్యాండేటరీ మెయింటెనెన్స్ చేసి హ్యాండ్ ఓవర్ ఇవ్వడం ఈజ్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ 6 to 7 years. మంచిగా సైంటిఫిక్గా అప్రోచ్ అయ్యి చూస్తే 6 months కంపల్సరీ ప్లానింగ్ మీద కూర్చోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ నార్మ్స్, యూ హ్యావ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ వాస్తు, యూ హ్యావ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ మార్కెటబిలిటీ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ అమ్యూనిటీస్. ఇవన్నీ చేయాలి అంటే జనరల్ స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్లో పడేసి కొడితే రాదు. కొంచెం యూ విల్ హ్యావ్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఆన్ ప్లానింగ్ ఆల్ దిస్. ఇంకొకటి బేసిక్గా నేను ఎప్పుడు మా ఫాదర్ని ఏదైనా కమ్యూనిటీకి తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఇల్లు కొన్నాము అది ఇది అంటే నాకు మేజర్గా వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇక్కడ అంతా ఎక్కువ ఉంది, మనం అదే పక్క దాంట్లో ఒక ప్లాట్ తీసేసుకొని మనమే ఇండిపెండెంట్గా కట్టుకున్నా కూడా అంత కాస్ట్ ఏం కాదు, తక్కువలో అయిపోతుంది. ఆర్సీ ఎగ్జాంపుల్ అదే ఏరియాలో రెగ్యులర్ అపార్ట్మెంట్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేజర్గా వాళ్ళకేంటి అంటే గేటెడ్ కమ్యూనిటీకి కానీ స్టాండ్ అలోన్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను కూడా ఇవ్వలేను,
ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్లో కాలనీలలో పెరిగినట్టు, సో నాకు ఐడియా లేదు. వాళ్ళకి ఎంతసేపటికి ఇల్లు అంటే జస్ట్ పర్ ఎస్ఎఫ్టీ లాగానే చూస్తూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు నేను రెగ్యులర్ ఇండిపెండెంట్ హౌస్ కట్టుకోవడమా, లేకపోతే ఒక రెగ్యులర్ స్టాండ్ అలోన్ అపార్ట్మెంట్లో తీసుకోవడమా, లేకపోతే గేటెడ్ కమ్యూనిటీ లాగా తీసుకోవడమా, ఏది బెటరు అంటే హౌ డూ యూ సజెస్ట్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ చూజన్ అ లొకాలిటీ అండ్ దెన్ అక్కడ ఈ రెండిట్లో కంపేర్ చేయాలి అంటే ఐ వుడ్ ఆల్వేస్ సే గో ఫర్ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ డెవలప్మెంట్. అంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, ఇప్పుడు హయత్ నగర్ మనం ట్రాంకులిస్ట్ని ఎగ్జాంపుల్ లాగా తీసుకుందాము. హయత్ నగర్ ఇందాక నువ్వు అన్నట్టు ఈజ్ అ వెరీ డెన్స్లీ పాపులేటెడ్ ఏరియా. ఎప్పుడో లేఅవుట్ అయిపోయి ఉంది. ఆ పక్కన చాలా లేఅవుట్స్ ఇప్పుడు కూడా కొన్ని ఖాళీగా ఉన్నాయి, అంటే కన్స్ట్రక్షన్ అవ్వకుండా ఆల్రెడీ ఒకళ్ళు ఓనర్షిప్లో ఉండి రీసేల్ అవుతూ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతూ ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఈ ఏరియాలో ఇప్పుడు నేను ఒక ప్లాట్ కొనుక్కున్నా, ఒక 40,000 గజం ఒక ప్లాట్ కొనుక్కున్నా, ఒక 200 గజాలు కొనుక్కున్నా, 80 లక్షలు ప్లాట్ వాల్యూ అయింది. 200 గజాల మీద ఒక 2,500 ఎస్ఎఫ్టీ కట్టుకుంటున్నా. దాని కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ ఉంది. లోకల్ కాంట్రాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినాం, ఓ 2,000 రూపాయలు అయింది, ఓ 50 లక్షలు. 1,30,00,000లో 2,500 ఎస్ఎఫ్టీ ఫ్లాట్ ప్లస్ 200 గజాలు యూడిఎస్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కదా. నేను ఎందుకు నీ దగ్గరకు వచ్చి 1 కోటి రూపాయలు పెట్టి 2,000 ఎస్ఎఫ్టీ అపార్ట్మెంట్ కొనాలి, వేరే మై యూడిఎస్ ఇస్ లెస్సర్ అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ చాలామందికి వస్తుంది. బట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ దట్ లేఅవుట్ ఇన్ ప్రజెంట్ కండిషన్. గవర్నమెంట్ ఇచ్చే అమ్యూనిటీస్ రోడ్డు, మెయిన్ రోడ్డు, డ్రైనేజ్ వరకు ఉంటుంది. కానీ ఆ పర్టికులర్ లేఅవుట్ ఇచ్చే అమ్యూనిటీస్ ఏంటి? ఆ లేఅవుట్లో నీ పక్కన ప్లాట్లో ఏం చేస్తారనే కంట్రోల్ నీ మీద ఉంటుందా, నీ దగ్గర ఉంటుందా? ఆ లేఅవుట్లో క్లబ్ హౌస్ ఉంటుంది కొన్ని లేఅవుట్స్కి. ఆ క్లబ్ హౌస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పుడు 10 సంవత్సరాల కింద కట్టింది, ఎవరు ఉండంది. ఆ క్లబ్ హౌస్లో ఏం ఆపరేషన్స్ అవుతున్నాయి అనేది కంట్రోల్ నీ దగ్గర ఉంటుందా? రేపు ఒక అసోసియేషన్ లాగా ఫామ్ చేయాలి అంటే 5 సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఒకవేళ అందరూ అట్లా ఇల్లు కట్టుకున్న తర్వాత కూడా అసోసియేషన్ లాగా ఫామ్ చేయడానికి 5 సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఫామ్ చేసినాక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి 6 నెలలు పడుతుంది. మెయింటెనెన్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ఏరియా మెయింటైన్ చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? నీ ముందున్న రోడ్డు మీద ఎవడైనా దారిలో వెళ్ళేటోడు చెత్తేస్తే అది తీపిచ్చాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? యూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ హెడేక్స్ నవనీత్. అట్ ద సేమ్ టైం మీ ఇంట్లో మోటార్ ఖరాబ్ అయింది, వాటర్ రావట్లేదు, ఎవరు వచ్చి రిపేర్ చేయాలి? నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్తావు, మీ ఫాదర్ ఆఫీస్కి వెళ్తారు, మీ వైఫో మీ మదరో ఇంట్లో ఉన్నారు, నీకు ఒక చిన్న కిడ్ ఉన్నారు, సడన్గా వాటర్ అయిపోయింది. హూ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ దిస్? ఎవరు వచ్చి దాన్ని సర్వీస్ చేస్తారు? ఒక ఆర్గనైజ్ సెటప్ అక్కడ ఉందా? యూ హ్యావ్ టు కాల్ సమ్వన్. వాడు వస్తున్నాడు, వాడు వచ్చినోడు చెప్పేది కరెక్టా కాదా? వాడు ఏదో పాటు పోయింది అంటాడు, 15,000 20,000 అంటాడు, అది కరెక్టా కాదా? వాడు వచ్చినోడు సేఫా కాదా? సెక్యూరిటీ, నీ 200 స్క్వేర్ యార్డ్స్కి సెక్యూరిటీ నీ కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నాం అనుకుందాము బై హ్యావింగ్ గార్డ్ డాగ్స్ ఆర్ సీసీటీవీ సర్వేలెన్స్ ఆర్ సెక్యూరిటీ గార్డ్. బట్ వాట్ అబౌట్ ద సెక్యూరిటీ ఇన్ ద సరౌండింగ్ ఏరియా? ఆ చుట్టుపక్కల ప్లాట్స్ ఏంటి? సో దిస్ 200 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఈజ్ అ వెరీ స్మాల్ ల్యాండ్ ఫర్ యూ టు రెస్ట్రిక్ట్ యువర్ లైఫ్ టు. ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ 1,000 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఆల్సో ఇట్స్ అ వెరీ స్మాల్ ల్యాండ్ ఫర్ యూ టు రెస్ట్రిక్ట్ యువర్ లైఫ్ టు. అట్లా ఇప్పుడు నువ్వు ఇదే హయత్ నగర్లో ట్రాంక్విలిస్ట్ ప్రాజెక్ట్లో నువ్వు ఒక 2,000 స్క్వేర్ ఫీట్ ఫ్లాట్ తీసుకుంటే నీకు ఇంక్లూడింగ్ అమ్యూనిటీస్, జిఎస్టీ అవి అన్నీ కలిపి ఒక 1.2 crores రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది, నీ దగ్గరకు వచ్చింది అనుకుంటే, ఈ 1.2 crores 2,000 స్క్వేర్ ఫీట్ ఫ్లాట్ తీసుకుంటే నీ స్క్వేర్ ఫీట్ కొంచెం తక్కువ, యూ హ్యావ్ ద ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద టోటల్ 1.5 acre ఫర్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. యూ హ్యావ్ ద ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ది క్లబ్ హౌస్. నువ్వు సంవత్సరంలో ఒకటే రోజు బ్యాంక్వెట్ హాల్ వాడినా కూడా మిగతా సంవత్సరం అంతా మిగతా 98 మంది నీతో పాటు కలిసి దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. నీకు ఒక్కరోజు వాటర్ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా మిగతా 98 మంది కలిసి ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో దాన్ని సాల్వ్ చేస్తున్నారు. నీకు ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాబ్లం వస్తే జనరేటర్ బ్యాకప్ పవర్ పెంచుకోవాలి అనుకుంటే మిగతా 98 మంది ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టువర్డ్స్ యువర్ పర్టిక్యులర్ కాజ్. సో ఇట్ విల్ బీ అన్ ఈజియర్ వే టు లివ్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ అ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ. సరే, ఇఫ్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏరియాస్ లైక్ జూబ్లీ హిల్స్ వేర్ నీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అవైలబిలిటీ తక్కువ ఉంది, మీకు ఆ ఏరియాలనే ఉండాలి తప్పదు అనుకుంటే, పీపుల్ హ్యావ్ ఆల్సో క్రియేటెడ్ దట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇన్ దోస్ ఏరియాస్. సరే బై, ఓకే సెక్యూరిటీ ఉంది, సేఫ్టీ ఉంది, అది ఇది ఉంది అని చేసినాం. బట్ వెన్ యూ ఆర్ కమింగ్ టు ఏరియాస్ వేర్ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ ఆర్ గోయింగ్ టు రిసైడ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు చూస్ అ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అపార్ట్మెంట్ ఆర్ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ villa development or an organized huge community development. It is always better to choose a organized development because after sale service kuda dantlo include ayi untadi and developer untadu, neeku oka brand untadi, you have something to latch on to. మేజర్గా నేను అర్థం చేసుకుంది ఏంటి అంటే,
దేర్ ఆర్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ వాల్యూ అడిషన్స్ లాగా మన సొంత లైఫ్లో చాలా యాడ్ చేస్తాయి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ కానివ్వండి, ఆర్ కిడ్స్కి అమ్యూనిటీస్ కానివ్వండి, ఆర్ మనకి అమ్యూనిటీస్ కానివ్వండి. కానీ నాకు ఒక్కటి ఎప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండేది ఏంటి అంటే, సరే ఇప్పుడు మనము ఎవ్రీ డే ఆఫీస్లో హసల్ చేస్తూ ఉంటాము, మళ్ళీ బ్యాక్ ఇంటికి వస్తాము, మళ్ళీ బ్యాక్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా అదే అపార్ట్మెంటు, జనాలు, చుట్టుపక్కల నేబర్స్ అన్నట్టు ఒక ఆర్ ఎవ్రీ టైమ్ యు ఆర్ సరౌండెడ్ బై లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, నాట్ ఆఫ్ నాయిస్, నాట్ ఆఫ్ హ్యాపెనింగ్స్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్. కానీ నిజంగా కూడా నాకు ఒక్కొక్కసారి ఆలోచిస్తే ఏంటంటే, అసలు ఇవన్నిటికీ ఐసోలేటెడ్గా ప్రశాంతంగా వెరీ క్లోజ్ టు నేచర్లో ఉండాలి అంటే నేను రిటైర్ అవుతాయి, కానీ అది కోరిక నెరవేరదా అని ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఐ ఆస్క్ అబౌట్ వెరీ పీస్ఫుల్ నేచర్కి అని అంటే సిటీకి దూరం వెళ్ళిపోవాలి. లైక్ ఇప్పుడు మనకి ఫామ్ హౌసెస్ కానీ అక్కడ ఇక్కడ అన్నట్టు అంటారు, కానీ విల్ దేర్ బి ఎనీ సొల్యూషన్ అన్నది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట. అదే ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఎప్పుడైనా పీస్ కావాలి అంటే ఊటీకో గోవాకో డైరెక్ట్ పోవాలి, లేకపోతే ఇల్లు అక్కడే కొనుక్కోవాలనేది ఉండేది. You see a lot of these trends also picking up. In Western countries, you already see koncham distant housing from your central office space nunchi koncham distant housing. People don't mind traveling 1 hour 25 minutes because the roads are good, the cars are good, and 1 hour 25 minutes travel cheste they have a good housing space, good sizable space, కొంచెం పీస్ఫుల్గా క్లోజ్ టు నేచర్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీకెండ్స్ ఎంజాయ్ చేయడానికి అట్లాంటిది ఆప్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో ఆల్సో దిస్ ట్రెండ్ ఇస్ పికింగ్ అప్ నవ్. లెట్స్ సే యు ఆర్ అ బిజినెస్ మ్యాన్ హూజ్ ఆఫీస్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ జూబ్లీ హిల్స్. వీక్లీ 5 days నువ్వు ఆఫీస్కి రెగ్యులర్గా వెళ్ళాలి. యూ హ్యావ్ ద ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ది ఆఫీస్ బై 10-10:30 in the morning, and then you have the privilege of signing out of office by 5:36 in the evening and coming back. You have the privilege of having a safe, nice, good car. Hyderabad ki major advantage is its connectivity, that is ORR. So choose areas which are very close to ORR exits for your residential home. Right now you will get them at a good bargain, good price, before the organic development goes till there. అంటే ఇప్పుడు నానక్రామ్ కూడా, ఖాజాగూడ లేకపోతే గచ్చిబౌలి దగ్గర ఓఆర్ఆర్ సిటీ లోపలికి వచ్చేసింది. బట్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ ఏరియాస్ లైక్ పెద్దంబర్పేట్, బాచారం అండ్ తుక్కుగూడ, ఈ ఏరియాస్లో ఓఆర్ఆర్ ఇస్ స్టిల్ అ లిటిల్ అవే ఫ్రమ్ ద సిటీ, బట్ ఇట్ ఈస్ హార్డ్లీ 10 to 15 minutes ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ది నియరెస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ లొకాలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాచారం అనే లొకాలిటీ ఈజ్ ఎగ్జిట్ నెంబర్ 10, గౌరెల్లి ఎగ్జిట్ నెంబర్ 10 దగ్గర ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 12 minutes ఫ్రమ్ నాగోల్ బండ్లగూడ ఏరియా. అంటే మీకు ఎట్లా చెప్పాలి, ఫ్రమ్ ద నియరెస్ట్ రత్నదీప్ సూపర్ మార్కెట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ 12 minutes. ఫ్రమ్ ద నియరెస్ట్ మెట్రో స్టేషన్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ 20-22 minutes. From the proposed metro station, it is just 12 to 13 minutes from the nearest proposed metro station. From a hospital, it is around 15 minutes. From a mall, it is around 20 minutes. That is because of the connectivity that it has. E locality lo, we have come up with a project called The Other Side. It is named also from the idea, from the question that you asked. Is there an other side to my regular life? Ida mem em chesinamu ante, ఇప్పుడు నువ్వున్నా నేనున్నా, వీ స్టే విత్ అవర్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీస్, పేరెంట్స్ అనుకోండి, బ్రదర్స్ అనుకోండి, ఇన్ బిగ్ హౌస్ ఇన్సైడ్ ద సిటీ. నౌ వీ హ్యావ్ ద డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ టు బై అనదర్ ఫ్లాట్. ఈ టైంలో నేను అదే పక్కన అపార్ట్మెంట్లో కొనాలన్నా, లేదా అదే లావిష్ విల్లా కొనాలన్నా, సిటీ మధ్యలో కొనాలన్నా అన్న రెగ్యులర్ మొనాటనీని బ్రేక్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ అ కాన్సెప్ట్ వేర్ ఈడ నేను ఒక 2000 SFT, 2500 SFT ఫ్లాట్ ఇన్ అ ప్రీమియం లొకాలిటీ కొనాలంటే ఎంత బడ్జెట్ పెడుతున్నా? 2500 rupees, 2.5 crores పెడుతున్నా అప్రాక్సిమేట్లీ. ఇదే బడ్జెట్లో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ అ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ homes which will serve as my regular home if I want to, or which will serve as a weekend home or a farmhouse. ఆ కాన్సెప్ట్ని అడ్రస్ చేయడానికి వీ హెవ్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ కాల్డ్ ది అదర్ సైడ్, వేర్ ఒక 13 acres ల్యాండ్ మంచిగా ఐడెంటిఫై చేసి పర్చేస్ చేసి దాంట్లో వీ హ్యావ్ బిల్ట్ ఆల్ 600 square yard homes with 25% construction and 75% open area inside each plot, and overall ga kuda only 60% plotted area and 40% open area on the whole land. So that means you have almost only 15 to 16% of construction, 61 villas only in 13 acres, anni 40 feet roads betti
కస్టమైజబుల్ కోర్ట్ యార్డ్స్ ఆఫ్ 45 ఇప్పుడు 600 స్క్వేర్ యార్డ్స్లో 450 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఆఫ్ కస్టమైజబుల్ కోర్ట్ యార్డ్స్ with HMDA permission, with bank loan approvals, with RERA approvals, with all your gated community facilities, HMDA gated community permission adi kuda. You have your power backup, you have your security, you have water connection, you have wide roads, you have maintenance, you have clubhouse, you have swimming pool, you have play areas, you have everything in the common community. And నీ ఇంట్లో కూడా 450 గజాలు you can design it as per your రిక్వైర్మెంట్. కస్టమైజబుల్ కోర్ట్ యార్డ్స్, స్విమ్మింగ్ పూల్ పెట్టుకోవడం నీకు ఇష్టం అంటే యూజువల్గా గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్లో అసలు ఫ్రంట్ బయట సైడ్ నుంచి కస్టమైజ్ చేయొద్దు, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఎలా ఉంటే అందరు అలానే ఉండాలి అని అంటారు కదా. దట్ ఈస్ అ నార్మ్ దట్ డెవలపర్స్ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్. ఎందుకంటే సరే ఒక విల్లా ఒకలాగా, ఒక విల్లా ఒకలాగా, ఒకటి గాడీగా ఎలివేషన్ పెట్టుకుని, ఒకటి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఎలివేషన్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అని. సో ఇందులో మేమేం చేసినామంటే 600 స్క్వేర్ యార్డ్స్లో విల్లాని వీ హ్యావ్ టగ్డ్ ఇన్ టు ఓన్లీ 25% ఆఫ్ ఏరియా. తర్వాత ఒక 5% to 10% ఆఫ్ ఏరియా యాజ్ అ వరాండా, బ్యూటిఫుల్ వరాండా. ఆ ఆర్కిటెక్చర్ అంతా కూడా వర్నాక్యులర్గా మంచి కేరళ ఇల్లాగా స్లోప్ రూఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ తోటి బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. 4 bedrooms ఉంటాయి. ఫ్యామిలీ అంతా వీకెండ్ గెటవకి వెళ్తే 4 bedrooms ఉన్నాయి. ఓ మంచి పెద్ద లివింగ్ డైనింగ్ ఏరియా అండ్ కిచెన్ ఉంది. పైన ఒక టెర్రస్ ఉంది. ఇప్పుడు ముందు జనరల్గా వెన్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ యువర్ వీక్ డే హజిల్ టు వీకెండ్ యూ వుడ్ వాంట్ టు స్టే క్లోజ్ టు నేచర్. సో ఆ 450 స్క్వేర్ యార్డ్స్లో కంప్లీట్ ఓపెన్ ల్యాండ్స్కేప్, అందులో యూ కెన్ కస్టమైజ్ యువర్ ల్యాండ్స్కేప్. సపోజ్ నీకు 450 స్క్వేర్ యార్డ్స్లో యూ వాంట్ టు గ్రో యువర్ ఓన్ ప్రొడ్యూస్ అండ్ ఓవర్ వీకెండ్స్ యూ వాంట్ టు ఎంజాయ్ యువర్ ఓన్ ప్రొడ్యూస్, యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ వెజిటబుల్ గార్డెన్ ఓవర్ దేర్. ఓవర్ వీకెండ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ dive into the pool of your own pool with your kids and pets, you can have your own swimming pool over there. అందులో నీకు ఒక మంచి పార్టీ డెక్ కావాలా, వీకెండ్స్ ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళి పార్టీ చేసుకోవడానికి, యూ కెన్ హ్యావ్ దట్ ఓవర్ దేర్. లేదా అందులో నీకు మంచి మెడిటేషన్ ఏరియా కావాలి, వీకెండ్స్ వెళ్ళి మెడిటేట్ చేసుకోవడానికి, యూ కెన్ హ్యావ్ దట్ ఓవర్ దేర్. ఆ సరౌండింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ బ్యూటిఫుల్. పక్కనే ఫారెస్ట్ ఉంటుంది, బాచారం రిజర్వ్ ఫారెస్ట్. 2 minutesలో ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్ నెంబర్ 10 దగ్గరకు వచ్చేస్తావు. 100 feet రోడ్, అప్రోచ్ రోడ్స్ ఉన్నాయి, గేటెడ్ కమ్యూనిటీ పర్మిషన్ ఉంది, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, మున్సిపల్ వాటర్ ఉంది, డ్రైనేజ్ ఫెసిలిటీ ఉంది, పవర్ బ్యాకప్ ఉంది. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. 2.5 crores ఉంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ యూ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ యువర్ రెగ్యులర్ హోమ్ ఆర్ యాజ్ యువర్ వీకెండ్ హోమ్. అండ్ దిస్ ఏరియా ఈజ్ గోయింగ్ టు సీ ఇమీడియట్ స్పైక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 4-5 years బికాస్ ఓఆర్ఆర్ చుట్టుపక్కల మొత్తం ఏ ఏరియాస్లో చూసినా కూడా you don't find an area where you have a villa project where you will get a villa in less than 1 lakh rupees per square yard. అంటే ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీ విల్లా 200 square yards తీసుకుంటే 2 crores. ఇక్కడ మీకు 2.5 crores 600 square yards వస్తుంది. అండ్ it will not take much time for it to become 6 crores బికాస్ 4-5 సంవత్సరాల్లో మొత్తం చుట్టుపక్కల ఇప్పుడు పటాన్చెరు అయిపోయింది, గచ్చిబౌలి అయిపోయింది, రాజేంద్ర నగర్ అయిపోయింది, టీఎస్పీ అయిపోయింది, నార్సింగి అయిపోయింది, కోకాపేట అయిపోయింది, తుక్కుగూడ వరకు అయిపోయింది. Now the only areas left are these few pockets, exit number 9, 10, 11. అందులో కూడా 9 అయిపోయింది, 11 అయిపోయింది, 10 ఒక్కటే ఉంది ఇంకా స్టిల్ వర్జిన్ ఏరియా వేర్ అన్నెసరీ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అవ్వలేదు. బట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ వెరీ సూన్. సో అట్లా దట్ ఈస్ వన్ ప్రాజెక్ట్ వేర్ ఇట్ విల్ సర్వ్ ద పర్పస్. ఇట్లాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు మనకి జనరల్గా చేవెళ్ళ అటు సైడ్ కూడా వింటూ ఉంటారు. బట్ దోస్ ఆర్ నాట్ అప్రూవ్డ్ ఆర్ ప్రాబబ్లీ ఫార్మ్ హౌసెస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ గ్రామ పంచాయత్ లేఅవుట్స్. ఇదేంటంటే ప్రాపర్ HMDA gated community permission with bank loans and completely అంటే బేసికల్గా ఇప్పుడు చాలా మందికి ఆఫ్టర్ కోవిడ్ హ్యావింగ్ ఏ ఫామ్ హౌస్ అంటే రెగ్యులర్ హోమ్ సిటీ సెంటర్లో కాకుండా హ్యావింగ్ ఏ ఫామ్ హౌస్ అనే డిమాండ్ చాలా పెరిగిపోయింది. బేసిక్ ఛాలెంజ్ అక్కడ వచ్చేసింది ఏంటి అంటే ఫామ్ హౌస్కి ల్యాండ్ వాల్యూ ఎంత ఉన్నా కూడా మనకి బ్యాంక్ లోన్స్ మొత్తం రాదు 100%. So probably this project where we get 100% bank loan with approvals ఉన్నందుకు probably that's an added advantage అనుకుంటా. అంటే ఏముంది, ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ ఒక 2.5 crores 2 crores లోన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు, 50 lakhs యూ కెన్ పే ఆల్ బై యువర్ సెల్ఫ్. 2 crores లోన్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 1,60,000 to 1,70,000 ఈఎంఐ మీకు మంత్లీ ఈఎంఐ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ దట్ మచ్ వేర్ యూ కెన్ షెల్ అవుట్ అంతా, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డబుల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 6 to 7 years. And at the same time ఈ 6 to 7 years అప్రిసియేషన్తో పాటు యూ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ లైఫ్ స్టైల్ వేర్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ యువర్ వీకెండ్స్ అవి ఇవి కూడా. అండ్ 6 to 7 years తర్వాత అది నీకు న్యాచురల్ యూ నెవర్ నో. అంటే మీరు అనేది ఏంటంటే మీరు 2 crores పెట్టి దాన్ని ఓపెన్ ప్లాట్ కొనే బదులు ఇంకొక 50 lakhs వేసుకుంటే దిస్ కంప్లీట్ ఒక లైఫ్ స్టైల్ వస్తుంది.
వెదర్ యూ వాంటెడ్ టు యూజ్ ఇట్ ఆర్ జస్ట్ సెల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ లాగా అని కూడా చేసుకోవచ్చు. అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు కొంపల్లిలో పామ్ మెడోస్ అని ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉండేది, ఒకప్పుడు ఐడియా ఉందా మీకు? పామ్ మెడోస్ అనే ప్రాజెక్ట్లో పెద్ద హౌసెస్ అవి ఉండి అప్పట్లో నాకు తెలిసి నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న టైంలో 40-50 లక్షలకి 60 లక్షలకి ఎవరు అమ్మేటోళ్ళు, కానీ అంత దూరం ఓడిపోతాడరా బాబు అని అనుకున్నారు. బట్ ఒక్క అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ రోడ్ ఫ్రమ్ బోయిన్పల్లి టిల్ కొంపల్లి మేడ్ ఇట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రీమియం రైట్ నౌ ఆర్ ఫర్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్రెడీ రోడ్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. ఇట్ జస్ట్ టేక్స్ ఇట్స్ టైమ్ టు రీచ్ దేర్ ఆర్గానికలీ. అక్కడ రీచ్ అయ్యే వరకు రైట్ నో యూ బై ఇట్ ఓవర్ దేర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్ అన్ ఓపెన్ ప్లాట్ ఎల్స్వేర్ ఎనీవేర్. 2 కోట్లు పెట్టి అది కొనుక్కొని అది ఎప్పుడు డబుల్ అవుతుందా అని చూసే బదులు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డెవలప్మెంట్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ అండ్ యూ విల్ ఆల్సో లివ్, యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఓవర్ యువర్ వీకెండ్స్. అప్పటి వరకు కావాలంటే మీరు దాన్ని రెంటల్ చేసుకోండి, ఎయిర్బిఎన్బిలా చేసుకోండి, ఇంకేమైనా చేసుకోండి. దెన్ ఇట్ విల్ బి అ గుడ్ అప్రిసియేషన్ విత్ కరెంట్ లైఫ్ స్టైల్ అప్రిసియేషన్ యాజ్ వెల్. అంటే ఓవరాల్గా బై టాకింగ్ టు యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ప్లానింగ్ దట్ గోస్ ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ దట్ యూ ప్రొవైడ్ టు ఆల్ ద కస్టమర్స్ ఫర్ దేర్ బెటర్మెంట్ ఆఫ్ దేర్ డైలీ లైఫ్ లాగా ఆలోచిస్తే ఐఎమ్ షూర్ మీ ప్రైజ్కి మార్కెట్ ప్రైజ్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుండొచ్చు. అసలు నార్మల్గా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? ఉంటే ఎంత ఉంటుంది? ఒకవేళ ఉంటే కూడా హౌ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్? ఎందుకంటే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కస్టమర్కి మనం ఎన్ని చూపించినా కూడా ప్రైస్ ఈజ్ అ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ వెదర్ హీ వాంట్స్ టు సే ఎస్ ఆర్ నో. సో దాన్ని కూడా ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు? సి ప్రైస్ ఈజ్ అ డెరివేటివ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ నవనీత్. ఒకటి వాట్ యాక్చువల్లీ గోస్ ఇన్ టు ద ప్రోడక్ట్, దట్ ఈస్ యువర్ టాంజిబుల్ మెటీరియల్స్. ఏం వాడుతున్నారు, స్ట్రక్చర్లు ఏం వాడుతున్నారు, ఫినిషెస్లు ఏం వాడుతున్నారు. యూ కెనాట్ కట్ కార్నర్స్ ఓవర్ దేర్ టు రెడ్యూస్ యువర్ ప్రైస్. దట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ వీ విల్ డూ. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ what goes behind the brand as a process. ఇప్పుడు ఒక ఐఫోన్ని ఇఫ్ యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్ ఇట్ యాజ్ అ కాంపోనెంట్ పార్ట్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు షెల్ అవుట్ 1,30,000 1,40,000 ఫర్ బయింగ్ అన్ iPhone 16 Pro. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ యాజ్ అ బ్రాండ్, యాజ్ అ సర్వీస్ లైన్, యాజ్ అ ప్రోడక్ట్ దట్ విల్ అడ్రస్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. ఒక 3 ఏళ్ళు దాన్ని వాడేంత వరకు దానిలో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ని సర్వీస్ చేయడానికి ఆ బిల్డ్ చేసే నెట్వర్క్ కానీ, లేదా అది డిజైన్ చేయడానికి వచ్చిన ప్రాసెసెస్ బిహైండ్ ఇట్ కానీ, ఇవన్నీ చూస్తే యూ మైట్ అటాచ్ దట్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ రైట్ ఫర్ ఇట్. సో అట్లనే సిన్స్ వీ వాంట్ టు స్టే ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్, వీ డోంట్ కట్ కార్నర్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ దట్ గోస్ ఇన్ టు ఇట్. వీ స్పెండ్ టైమ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ మైండ్స్ ఇన్ టు ఇట్, విచ్ విల్ కమ్ ఎట్ అ లిటిల్ హయ్యర్ కాస్ట్. అండ్ దెన్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఇనఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్. అంటే ఇప్పుడు ఒక బిల్డింగ్ కట్టడానికి మీకు ఇందాక అన్నట్టు ఒక సూపర్వైజర్ తోటి కట్టచ్చు, లేదా బ్లాక్ ఒక సూపర్వైజర్ పెట్టచ్చు, లేదా ఫ్లోర్కి ఒక సూపర్వైజర్ కూడా పెడతారు కొందరు. వాట్ ఈస్ ద రైట్ మిక్స్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ దోస్? సో వాట్ గోస్ ఇన్ టు దట్, సో దట్ యువర్ నెక్స్ట్ 15-20 years ఈజ్ ఆల్సో టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ అనేది కూడా చూడాలి. అండ్ మోస్ట్లీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ జస్ట్ బిల్డింగ్ అ గుడ్ ప్రోడక్ట్, ఆల్సో క్రియేటింగ్ అ కమ్యూనిటీ ఫ్యాబ్రిక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మీరు కొనే 2000 SFTA మీ ఫ్లాట్ కాదు, మీ హౌస్ కాదు. అది కొనే కమ్యూనిటీలో మీ ఇంటి పక్కన ఎవడు ఉన్నాడు, మీ ఇంటి ఎదురుగా ఎవరు ఉన్నారు, రేపు అమ్యూనిటీస్ జిమ్లో మీరు ఉరుకుతుంటే మీ పక్కన ఎవరు ఉరుకుతున్నారు, ఎవరు వాడుతున్నారు అనేది కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్. సో చూసింగ్ ద రైట్ కస్టమర్కి కూడా ఒక కాస్ట్ ఉంటుంది మాకు. గెటింగ్ ద రైట్ కస్టమర్ టిల్ దేర్. వీ విల్ నాట్ సెల్ టు జస్ట్ ఎనీవన్ హూ కమ్స్ అండ్ సేస్ నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయంటే మేము అమ్మము. దెర్ ఆర్ సర్టెన్ పారామీటర్స్ అండ్ సర్టెన్ indices that they have to meet for them to buy a house with in our projects, in all the Vijayta projects. So దానికి కూడా there is a cost attached to it. సో మీరు ఇండివిజువల్గా చూస్తే అరే బయట 5,000 అమ్ముతున్నారు, వీళ్ళు 6,000 అమ్ముతున్నారు, 1,000 రూపాయలు ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. బట్ ఈ 1,000 రూపాయలని అంటే 20 లక్షల్ని ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 15-20 lakhs, దట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 1 lakh per annum లాగా మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే, వాట్ ఆల్ వాల్యూస్ ఈజ్ ఇట్ యాడింగ్ టు మై kids that are going to grow up in the community, or my parents that are going to stay when I go to work, or my spouse that is going to develop friendships over here, or my lifestyle personally where I'll make certain contacts and where I'll grow my business, or where I'll grow my career, or where I'll have a peace of mind. ఇవన్నీ మీరు బాగా ఆలోచిస్తే you will find that our price is aptly placed. People who don't care about all these things, ఆర్ కొంచెం క్వాలిటీ తక్కువ ఇవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు, లేదా కార్నర్స్ కట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు, డబ్బులు సంపాదించాలనుకున్న వాళ్ళు, లేదా ఇంత ప్రాసెస్ అవసరం లేదనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ రేట్ కమ్ముతుండొచ్చు. వీఆర్ డెఫినెట్లీ 15-20% ప్రీమియం కంపేర్డ్ టు అవర్ నియరెస్ట్ కాంపిటీటర్ ఇన్ ది లొకాలిటీ దట్ వీఆర్ ఆపరేటింగ్, బట్ వీఆర్ నాట్ ఓవర్ ప్రైస్డ్. సో ఇప్పుడు మీరు అన్న ప్రకారము సరే ప్రీమియం పెడుతున్నాను, నా కల్చర్ వైజ్గా క్వాలిటీ వైజ్గా అంతా బాగుంది.
say example, because we are working in a వెరీ హై గ్రోయింగ్ కంట్రీ, ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో పనిచేయడమా, బెంగళూరులో పనిచేయడమా, ముంబైలో పనిచేయడమా అనేది చాలా కామన్ అయిపోయింది. ఇంతకుముందు అంటే హైదరాబాద్ నుంచి ముంబైకి షిఫ్ట్ అవ్వాలంటేనే అది ఒక పెద్ద సీన్ లాగా అయ్యేది. కానీ ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ కామన్ థింగ్. అంటే మార్నింగ్ ఫ్లైట్ తీసుకొని ఈవినింగ్ లాగా వస్తుంది. ఇమాజిన్, నేను ఇవాళ ఆపరేషన్స్ హైదరాబాద్లో ఉన్నా, టుమారో ఐ వాంటెడ్ టు మూవ్ టు ముంబై అండ్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ మై బిజినెస్ దేర్ ముంబై. అప్పుడు పాయింట్లెస్ కదా వెన్ ఐఎమ్ ఎగ్జిటింగ్. అంటే సరే ఇదంతా ఉన్నా కూడా ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు బై రైట్ నౌ ఫర్ ఓన్లీ 4-5 years కోసము అండ్ వెళ్ళిపోవడానికైతే నేను ఇంత ప్రీమియం పే చేసి అవసరం లేకపోవచ్చు కదా. అంటే ఇంకో రకంగా చూడండి, అ హౌస్ ఈజ్ మేడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ టు స్టే ఫర్ 50 years. సపోజ్ మీరు 5 సంవత్సరాలు వెళ్ళిపోతా అనుకుని ఎక్కడో కొనరు. జనరలీ హ్యూమన్ మెంటాలిటీ సచ్ దాట్ యూ వుడ్ వాంట్ టు సెటిల్ సమ్వేర్. బట్ ఇన్ కేస్ రేపు వెళ్ళాల్సి వచ్చినా కూడా బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాసెసెస్ దట్ గో ఇన్ టు దిస్, ఇంకొక కస్టమర్ వచ్చినా కూడా ఆయన లైఫ్ కూడా బెటర్మెంట్ ఉండాలని చూస్తారు కదా. సో సపోజ్ ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది, ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ అవర్ ప్రీవియస్ కమ్యూనిటీస్ గ్రీన్ టెరెసెస్ అని నాగోల్ బండ్లగూడలో ఒకటి ఉంది, 180 flats. ఇట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ నాగోల్ బండ్లగూడ ఏరియా. 180 flats, క్లబ్ హౌస్ ఉంది, స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. దాని పక్కన నేను లాంచ్ చేసిన ప్రాజెక్ట్లో ఇఫ్ ఐఎమ్ సెల్లింగ్ ఎట్ 6,000 rupees, 6,500 rupees per square feet, and if my competitor is selling at 5,500 rupees per square feet, green terracesలో resale flat is going at 7,200, 7,300 rupees per square feet. Why? It is a standing example for the structural stability, for the finishes, for the maintenance, and for the culture of the whole community that has been preserved. జనాలు అందరు తెలుసు గ్రీన్ టెర్రస్లో ఫెస్టివల్స్ ఎంత బాగా చేసుకుంటారు అని. విజేత ప్రాజెక్ట్స్లో యాక్టివిటీస్ ఎట్లున్నాయి, మేము 2-3 కమ్యూనిటీస్ మధ్యలో క్రికెట్ టోర్నమెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తాము, అంత అయిపోయింది. మేము అందులో ఉండం, అక్కడి నుంచి మాకు మెయింటెనెన్స్ కూడా రాదు, బట్ స్టిల్ వీ డూ దాట్. అక్కడ రీసేల్ వాళ్ళకి వస్తుంది. సో నా ప్రాజెక్ట్ కన్నా కూడా ప్రీమియం, అంటే నా కరెంట్ రన్నింగ్ ప్రాజెక్ట్ కన్నా కూడా మై స్టాండింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ సెల్లింగ్ అట్ అ ప్రీమియం, దో ఇట్ ఈస్ అన్ ఓల్డర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ అ స్మాలర్ ఫ్లాట్, but it is still selling at a premium because people want to get into that community. So your exit will naturally be higher instead of doing a distress sale. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ట్రాన్స్ఫర్ అనేది నెక్స్ట్ మంత్ వెళ్ళాలని ఈరోజు రావచ్చు, చెప్పలేము. అండ్ 1 monthలో యూ విల్ హ్యావ్ టు గో టేక్ అ హౌస్ ఆన్ రెంట్ సమ్వేర్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐదర్ గివ్ దిస్ ఎగ్జిస్టింగ్ హౌస్ దట్ యూ ఓన్ ఐదర్ ఆన్ రెంట్ ఆర్ హ్యావ్ అన్ ఎగ్జిట్ బై సెల్లింగ్ ఇట్, రైట్, బై ఫ్లిప్పింగ్ ఇట్. సో ఈ రెండిట్లో ఏది చేయాలన్నా కూడా ఇట్ హ్యాస్ టు బి అ సార్ట్ ఆఫ్టర్ సొసైటీ వేర్ అరే ఇందులో దొరికితే బాగుండు అనేది ఒకటి మనం చూస్తాం కదా. అంటే ఒక స్కూల్లో అడ్మిషన్ దొరికితే ఎవరైనా డ్రాప్ అవుట్ అయితే సడన్గా ఒక 5th class వాడికో 6th class వాడికో దొరికితే బాగుండే ఎట్లా చూస్తామో అట్లనే దీంట్లో కూడా ఏంటంటే ఎంతసేపు బయట సెక్యూరిటీ దగ్గర అడుగుతూ పోతూ ఉంటారు దట్ ఇందులో ఏమైనా ఫ్లాట్ ఉందా, ఇందులో ఏమైనా ఫ్లాట్ ఉందా, అండ్ పీపుల్ విల్ పే దట్ ప్రీమియం. ఒక 1,000-1,200 rupees ప్రీమియం అయినా కూడా పీపుల్ విల్ బి విల్లింగ్ టు పే. ఇట్ మైట్ కమ్ అక్రాస్ టు యూ యాజ్ అ షాకర్, బట్ పీపుల్ ఆర్ విల్లింగ్ టు పే దట్ ప్రీమియం ఫర్ even an older community because that has an existing nice fabric, community culture fabric undi anedi people pay. Nice andi. And before we end up this session, I'm sure I have taken a lot of time of yours. So before we end this, I just want you to give 3 good tips for a home buyer as well as an investor ante eve untayi. 2 hours podcast ni mottham oka 2 minutes la conclude cheyamante, see, first for a home buyer and an investor you have your parameters ready. Ante what are your requirements? For a home buyer, list down all your requirements. Na workspace ekkada, how long do I not mind driving or traveling, how long do I not mind traveling for dropping my kids in the school, what are the nearby facilities that I require. Ivanni oka requirements first list out cheskoni location ni first judge in terms of all aspects. Like I said, your home is not only a tool to make money. ఈ రోజు 4,000 కొన్నా రేపు 8,000 అమ్ముతున్నాను, అది ఇంపార్టెంటే, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ది ఓన్లీ థింగ్. బికాస్ యువర్ హోమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ పీస్ ఆఫ్ మైండ్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సెట్ టోన్ ఫర్ యువర్ లైఫ్. 6 to 7 hours ఆఫీస్లో 8 hours ఆఫీస్లో పనిచేసేదానికన్నా ఇంటికి వస్తున్నా మిగతా 16 గంటలు ఇంట్లో స్పెండ్ చేస్తున్నా, పడుకుంటున్నా, మై కిడ్స్ ఆర్ షేపింగ్ అప్ దేర్ ఫ్యూచర్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో థింక్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ అ హోల్సమ్ ప్యాకేజ్. సో దాంట్లో judge your location basis what exactly do you want, not what the location is offering. Second thing, as a home buyer, judge your developer basis what he is already.
Does he have standing structures as example? ఇంతకుముందు కన్స్ట్రక్షన్ చేసిండా? Go and talk to the previous community customers. Go and visit the previous communities. Try to touch and feel the quality of that particular community. Try to understand how are the surroundings in that particular community. Try to understand how was the community when it started and how is it now. Try to understand what was the price when it started and what is it selling at now. What is the rental value going on in that area. You have to be prepared for all these things. Then the third thing is, what are the surroundings in terms of the premiumness. అంటే ఒకటి లొకేషన్, వాట్ ఈస్ ఇట్ ఆఫరింగ్. దెన్ థర్డ్ థింగ్, ఇప్పుడు మీ ఒక్క కమ్యూనిటీ ప్రీమియం ఉండి మిగతా అవన్నీ ప్రీమియం లేకపోతే ఇఫ్ యూ ఆర్ పేయింగ్ ప్రీమియం దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫులిష్నెస్. ఈజ్ దట్ కమ్యూనిటీ గోయింగ్ టు సీ ప్రీమియంనెస్? ఈజ్ ద గవర్నమెంట్ గోయింగ్ టు లుక్ ఎట్ దిస్ సైడ్ ఫర్ ఎనీ macro policies? Do you have connectivity to that area? Do you have a future progress to that area? And at the same time, do you see it getting choked in future? 15 సంవత్సరాల కోసం తీసుకున్న ఒక 5 సంవత్సరాలు చోక్ అయిపోయిందంటే తట్టుకోలేరు. Do you see it getting choked in future? Similarly, as an investor, if you have to buy, look at, first define what is the rate of return that you want. It is not practically possible for getting 60%, 70% rate of return always. మీ ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరో ఒకసారి స్పైక్లో పార్ట్ అయినారు కదా అని చెప్పేసి మీరు కూడా ప్రతిసారి అదే స్పైక్ వస్తుంది అనుకొని మీరు డెసిషన్ తీసుకొని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే యూ విల్ ఫాల్ ఫ్లాట్. దెన్ డూ యూ వాంట్ టు invest and forget for a couple of years, or do you want a rental income out of it? If you want a rental income out of it, choose areas where high street retail is a thing, where ఎప్పుడు కూడా ఒక కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ చూస్తే 5 ఫ్లోర్లు కూడా ఖాళీగా కనిపించద్దు. అట్లాంటి ఏరియాస్ చూస్ చేసుకోండి. యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ రెంటల్ ఇన్కమ్స్ డ్రైవింగ్ యువర్ రెగ్యులర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ సమ్వేర్ అండ్ ఫర్గెట్, దెన్ చూస్ ఏరియా అ లిటిల్ ఫర్దర్ ఫ్రమ్ సచ్ ఏరియాస్. అట్లాంటి ఏరియాస్లో కొంచెం తక్కువ రేట్కి ఈరోజు ఇన్వెస్ట్ చేయండి. లెట్ ఇట్ బి రెసిడెన్షియల్ ఆర్ కమర్షియల్, యూ విల్ సీ దట్ అప్రైజ్. ఆల్సో హ్యావ్ అ లుక్ ఎట్ ద హాలిడే హోమ్స్ అండ్ టూరిజం ఏరియాస్ ఆర్ స్పిరిచువల్ ఏరియాస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడము, ల్యాండ్ అట్లాంటిది కూడా చూడండి. బికాస్ రైట్ నౌ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఇండియన్ వర్కింగ్ క్లాస్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్. పీపుల్ ఆర్ మోర్ టువర్డ్స్ స్పెండింగ్ అండ్ లెసర్ టువర్డ్స్ సేవింగ్. దే వాంట్ టు స్పెండ్ అ లాట్ ఆన్ టూరిజం అండ్ ట్రావెలింగ్. So go and invest in hospitality projects over there, or invest in areas where you can buy a flat and run an Airbnb. Itlantivi kuda have a look at that. They are giving good amount of returns. But go with a realistic expectation in your mind. You cannot always be a part of the spike. You have to normalize your return. You have to average out your returns so that you reach your IRR. And always in any business, my final suggestion is play a long game. Play a test cricket. It is not a T20 match. Play a test cricket. You might not always end on a positive note if you are playing a short-term game. Play a long-term game, especially in real estate, because land is limited and population is not. Finally, I thank you so much for your time, Vivek. It was very informative, very knowledgeable, and very eye-opening few things. So thank you so much. Thank you, Navneet. Yeah.